वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं गुणालयगुरुं मोक्षाय भक्त्या सदा गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री भगत जी महाराजनी जय। श्री शास्त्री जी महाराजनी जय। श्री योगी जी महाराजनी जय। प्रगट गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। खूब आनंद थाय छे के स्टडी सर्कलना माध्यमथी BAPS स्वामीनारायण छात्रालय वल्लभ विद्यानगर द्वारा छेल्ला घणा बधा वर्षोथी विद्यार्थीओने प्रेरणा आपवानी एक उत्तम प्रवृत्ति चाली रही है। आजना जगत में विद्यार्थी अथवा तो युवान ए भारत माटे बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, एक बहुत महत्वनी परिभाषा है। युवान ए भारतनु एक बहुत महत्वपूर्ण परिबळ है अने आ युवानोने योग्य दिशा आपवानी प्रवृत्ति जेटली वधशे तेटलू भारतनु भविष्य उज्जवल थनार है। युवानोने साची दिशा आपवा माटे मात्र BAPS स्वामीनारायण संस्थानु आ एक माध्यम नथी, पण हजारों माध्यमों कदाच पोतपोतानी रीते कार्य करता हशे, परंतु कोई पण माध्यम लेवामां आवे तेमां एक महत्वपूर्ण पायानी विगत जो न होय, पायानी बाबत न होय तो ते साची दिशा आपवानी प्रवृत्ति कदाच बहारथी गमे तेटली मोटी देखाती होय, गमे तेटली ग्लोरियस भव्य देखाती होय, गमे तेटली सुशोभन करेली देखाती होय, परंतु ते प्रवृत्तिमां कोई बरकत नहीं होय। ए प्रवृत्तिनुं कदाच बहुत जाजू परिणाम नहीं आवी शके। ए जे पायानुं तत्व छे, ए पायानी बाबत छे, ते भगवान में श्रद्धा है, भगवान अस्तित्व में नक्कर विश्वास है, भगवान प्रत्येनी एनी नक्कर आस्था है। आजे जे विषय आपवामां आव्यो छे, शा माटे विज्ञानीओ भगवान में श्रद्धा राखे छे, ते विषय है। श्रद्धा के भगवान अस्तित्वनो स्वीकार ये हकीकते विज्ञान की बाबत नहीं, ये हकीकते विज्ञान द्वारा ज पुरवार थाय तेवी कोई महत्वनी एवी कोई बाबत नहीं, अथवा तो विज्ञान तेटलू महत्वनु नहीं आ कक्षाए। परंतु एटला माटे अहींया आपणे साइंटिस्ट अथवा तो सायंस ने वच्चे लावीए छीए कि आपणी आधुनिक विचारधारा में विज्ञान बहुत महत्वनो रोल भजवी रह्युं छे। विज्ञान ए अपनी रोज बरोजनी जिंदगी में एटली हदे वणाई गयुं छे कि आपणे विज्ञानना चश्मा पहेर्या छे अने विज्ञाननी चश्मानी आरपार जोईने विज्ञानना चश्मामांथी दृष्टि करीने आपणे दरेक वस्तुने तोलवा धीमे धीमे टेवाई रह्या छीए। एटले आजे आपणे ए दृष्टिकोणथी ए विषयने जरा न्याय आपवानो थोड़ो प्रयास करी रह्या छीए। वैज्ञानिक नामनो शब्द, सायंटिस्ट नामनो शब्द पृथ्वी पर 1833 में पहली वखत आव्यो।
એ પેલા દુનિયામાં સાયન્ટિસ્ટ શબ્દ નહોતો, વિજ્ઞાની શબ્દ ભારતમાં હતો. 1833માં જ્યારે સાયન્ટિસ્ટ શબ્દ આવ્યો તે પહેલા પણ વિજ્ઞાનીઓ તો પૃથ્વી પર અવતરી ચૂક્યા હતા, અને જેને અર્વાચીન વિજ્ઞાન કહી શકાય એ લગભગ 15મી શતાબ્દીથી નિકોલસ કોપરનિકસના ટાઈમથી ખગોળ વિજ્ઞાન શરૂ થયું. બીજા બધા વિજ્ઞાનીઓ પણ ત્યાર પછી એ પરંપરામાં આવ્યા. લગભગ 500 વર્ષથી વિજ્ઞાનીઓની અર્વાચીન પરંપરા શરૂ થઈ. એમાં 18મી સદીમાં ફ્રાન્સમાં એક વિજ્ઞાની પાક્યો. એ વિજ્ઞાનીનું નામ હતું મિત્રા. એણે એક થિયરી જાહેર કરી. એ થિયરીમાં તેણે એવું વ્યક્ત કર્યું કે મેન ઇઝ અ મશીન. માણસ છે તે એક મશીન છે. હાવ એણે પુરવાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. એણે કહ્યું કે જેમ એક ઘડિયાળ હોય છે, એ ઘડિયાળને લોલક હોય છે, એને 2 કાંટા હોય છે, 2 કાંટાની ગતિ માટે તેને ચાવી આપવામાં આવે છે, અને ચાવી એક ચક્રમાંથી બીજા ચક્રમાં ઉર્જાનું વહન કરે છે, અને અંતે એ ઘડિયાળના કાંટા ફરે છે અને આપણને કોઈક ગતિ સમયની એમાંથી માપી શકવાની કોઈ એમાંથી વ્યવસ્થા મળે છે. પણ જેમ ઘડિયાળ ચાવીથી ચાલે છે, અને ઘડિયાળમાં પણ 2 ચક્રો છે, કે ઘડિયાળમાં 2 કાંટા છે, કે ઘડિયાળમાં લોલક છે, એવું જ આ માણસનું તંત્ર છે. મેન ઇઝ અ મશીન. ઘડિયાળને 2 કાંટા છે, માણસને 2 હાથ છે. ઘડિયાળને 2 ચક્રો છે કે 3 ચક્રો છે, માણસને 2 પગ છે. ઘડિયાળમાં પણ એની ઉર્જાનું તંત્ર છે, ચાવી દ્વારા ચાલે છે. માણસ ખોરાક ખાય છે ને તેમાંથી ઉર્જા મેળવે છે. તો બધા એવા સમાન જાત જાતના આયામો વિકસાવીને સાયન્ટિસ્ટ મિત્રાએ જાહેર કર્યું કે ભાઈ માણસ એ મશીન છે. હોહા થઈ ગઈ. ઘણા સામે સામે એવા આક્ષેપો થયા, ઘણી સામ સામે દલીલો થઈ. એમાં ખાસ કરીને ખ્રિસ્તી વર્લ્ડ, નામદાર પોપની છત્રછાયા હેઠળ ફલેલું ફાલેલું ખ્રિસ્તી વર્લ્ડ એ સફાળું જાગ્યું. બહુ જ દલીલો થઈ. પણ એમાં ઘણી બધી દલીલો થઈ, તેમાં કેટલીક દલીલો મહત્વપૂર્ણ હતી. દલીલ નંબર 1, મશીનને કોઈ લાગણી હોતી નથી. તમે મારુતિ ફ્રન્ટી રાખતા હો અને બાજુમાં કોઈ મર્સિડીઝ કાર લઈને બાજુમાં પાર્ક કરે તો મારુતિ ફ્રન્ટીને એમ ન થાય કે હું નાની છું ને આ બિચારી મારા કરતાં બહુ મોટી છે. એને કોઈ લાગણી થતી નથી. અને મારુતિ ફ્રન્ટી કદાચ અમદાવાદથી બરોડાના એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર પસાર થતી હોય અને બાજુમાંથી કોઈ વેગનાર કાર પસાર થાય, અને વેગનાર કાર થોડી જરા વધારે સ્પીડમાં પસાર થઈને એક જ કંપનીમાંથી પેદા થયેલી કાર જરા આગળ નીકળી જાય તો મારુતિ ફ્રન્ટીને ઈર્ષા થતી નથી કે લે આ મારો માલિક હાવ ઢીલો છે, પેલો જો ફાસ્ટ જાય છે. એને કોઈ ઈર્ષા થતી નથી, એને કોઈ લાગણી જ નથી. બીકોઝ કાર ઇઝ અ મશીન. તમે કોઈ ફેક્ટરી ચલાવતા હો અને સરસ મજાની તમારી ટેવ હોય, ફેક્ટરીનું તમે જ્યારે રોજ સવારે ફેક્ટરીનો પ્રારંભ કરો અને તમે મશીનને સરસ ચાંદલા કરવા ટેવા, રોજ મશીને ચાંદલો કરો, રોજ મશીને હાર પહેરાવો, રોજ મશીને શાંતિથી ભેટો અને ધીમે રહીને કહો યુ આર ધ લવલીએસ્ટ માય મશીન. તું મારું પ્રિયમાં પ્રિય મશીન છે અને હું તને બહુ જ પ્રેમ કરું છું. મશીને કહો અને પછી આમ થપથપાઈને કહો આજે મેક્સિમમ પ્રોડક્શન હો બેટા. મશીને કોઈ જ ફરક પડતો નથી. બેટા કહો, બાપ કહો, દુશ્મન કહો, નાલાયક કહો, મશીને કોઈ જ ફરક પડતો નથી. ઇટ હેઝ નો ઇમોશન્સ. એને કોઈ લાગણી નથી. માણસમાં લાગણી છે. એક લાગણીનું તંત્ર છે. ક્ષણે ક્ષણે લાગણીના આવેગો ઉપજે છે ને શમે છે. કારણ નંબર 2 આપવામાં આવ્યું, વાય મેન ઇઝ નોટ અ મશીન. કારણ નંબર 2, કારણ કે માણસ છે તેમાં બુદ્ધિ છે. મશીનમાં બુદ્ધિ નથી હોતી. મશીનને કોઈ દિવસ એમ ન થાય કે આજે બહાર ગયો છે માણસ, આપણો માલિક આજે બહાર ગયો છે, આજે શાંતિથી કામ કરીએ ભાઈ. મશીનને કોઈ નિર્ણયાત્મક શક્તિ નથી. માણસને ખબર પડે કે આજે બોસ નથી, આજે પગની ખુરશી
પરથી ઊંચા ઉચકી ટેબલ ઉપર લંબાવો, શાંતિથી આરામ કરો. આજે બોસ આંટા મારવા ગયો છે, લેર કરો. માણસ પાસે બુદ્ધિ છે અને બુદ્ધિના તર્ક છે. કારણ નંબર 3, જે વધારે મહત્વનું કારણ હતું, ઓનલી મેન કેન હેવ ફેથ. માત્ર માણસ શ્રદ્ધા રાખી શકે છે. મશીનને કોઈ ધર્મ નથી હોતો. મારુતિ કે ફોર્ડ કે ક્રાઇસલર કે ટોયોટો કે કોઈ પણ પ્રકારની કાર હોય, એક આ કાર છે તે ફલાણો ધર્મ પાળે છે, આ કાર છે તે ફલાણા દેવતાને માને છે. મશીનને કોઈ ધર્મ નથી હોતો, મશીનને કોઈ શ્રદ્ધા હોતી નથી. માણસને શ્રદ્ધા હોય છે. અને એમ કહેવામાં આવે છે ઇવન એથિસ્ટ હેવ ફેથ. એટલે નાસ્તિક માણસોને પણ શ્રદ્ધા હોય છે. નાસ્તિકમાં નાસ્તિક માણસને પણ કોઈક ભગવાનમાં ઊંડે ઊંડે ક્યાંક આસ્થા હોય છે. એની ખબર ત્યારે જ પડે જ્યારે એવી કસોટીમાંથી માણસ પસાર થાય. મોત, મૃત્યુ એક એવી બાબત છે કે ભલ ભલાને હે ભગવાન તું બચાવજે, તું જો હોતો. છેવટે એક વખત આવો અંદરથી ઉદ્ગાર નીકળી જાય. રશિયા નાસ્તિક દેશ, ચાઇના નાસ્તિક દેશ, પણ ટાઇનામેન સ્ક્વેરની જ્યારે ઘટના બની, 1.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ચીનના શાસકોએ જ્યારે બુલડોઝર ફેરવવાની ને મશીન ગનો વરસાવવાની અને જ્યારે પેલી શું કહેવાય રણગાડીઓ ફેરવાની પ્રવૃત્તિ કરી, ત્યારે એ નાસ્તિક ચાઇનામાં લોકો એમ કહેતા હે ભગવાન તું બચાવ. ઘણી ઘટનાઓ નાસ્તિકોના પ્રાર્થનાના ઉદ્ગારોની છે, આપણે તેમાં નથી ઊંડા ઉતરતા. પણ માણસને ક્યાંક ને ક્યાંક શ્રદ્ધાનું તત્વ હૃદયમાં પડેલું છે. પરંતુ દરેક માણસ થોડી થોડી નાસ્તિકતાનો પણ ભાગ ધરાવતો હોય છે. તમે વિજ્ઞાન ભણ્યા હો, એમાં એક વાત આવતી હોય છે કે ડાર્કનેસ કે અંધકાર નામનો કોઈ પદાર્થ નથી, અંધકાર નામની કોઈ વ્યાખ્યા નથી. પણ એબ્સન્સ ઓફ લાઇટ એટલે કે પ્રકાશની ઇન્ટેન્સિટી 0 તરફ જાય એમ વ્યાખ્યા બોલાય. અને પ્રકાશની ઇન્ટેન્સિટી એટલે પ્રકાશની તીવ્રતા સાવ 0 થાય એ નામ અંધકાર. બાકી અંધકાર જેવી કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી. એમ સાવ નાસ્તિકતાનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, પણ શ્રદ્ધાના લેવલ હોય છે. કોઈ માણસ 100% આસ્તિક હોય, કોઈ માણસ 99% આસ્તિક હોય, કોઈ માણસ 50% આસ્તિક હોય, કોઈ માણસ 10% આસ્તિક હોય. અને વિજ્ઞાનીઓ એવો દાવો કરતા હોય છે કે વી ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ. અમે ભગવાનમાં માનતા નથી. પણ છેલ્લા થોડાક વર્ષોથી જે સર્વેક્ષણો થઈ રહ્યા છે તે સર્વેક્ષણો તપાસવા જેવા છે. 15મી સદીમાં નિકોલસ કોપરનિકસથી આપણે શરૂઆત કરીએ અને ત્યારથી માંડીને અત્યારનો ફિઝિસિસ્ટ ડેવિડ બૂમ લો કે અત્યારનો હ્યુમન જીનોમ પ્રોજેક્ટનો દાદો કહેવાય ફ્રાન્સિસ કોલિન્સ લો કે તમે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન લો, વિજ્ઞાનીઓની છેલ્લા 500 વર્ષની રેન્જ પકડો અને તમે વિજ્ઞાનીઓનું સર્વેક્ષણ કરો તો માત્ર સર્વેક્ષણ એમ કહેવામાં આવે છે કે માત્ર 46% વિજ્ઞાનીઓ એમ કહે છે કે અમે ભગવાનમાં માનતા નથી. એ 46% વિજ્ઞાનીઓમાંથી પાછા 25% વિજ્ઞાનીઓ એમ કહે છે અમારે માનવું તો છે પણ કારણો જડતા નથી. માનવું તો છે જ, કારણ કે અમારી પત્ની માને છે, અમારા છોકરા માને છે, અને અમારે માનવું છે પણ જરા કારણો જડે એટલે અમારે માનવું તો છે જ. બહુ ઓછો વર્ગ એવો છે કે જે 100% નાસ્તિક છે. જે નથી માનનારો વિજ્ઞાનીઓ વર્ગ છે તેમાંથી પણ 100% નાસ્તિક વર્ગ રેર છે. ટાઈમ મેગેઝિનનું સર્વેક્ષણ છે. વિજ્ઞાનીઓ ભગવાનમાં માને છે કે ભગવાનમાં નથી માનતા, એની સાથે સાથે આપણે ભગવાનમાં શા માટે માનવું જોઈએ તે વાતને પણ આપણે સાંકળી લઈએ. વિજ્ઞાનીઓ શા માટે ભગવાનમાં માને છે એવા કારણો છે જે આપણને બધાને લાગુ પડે છે. 7 reasons why scientists believe in God એ નામનું એક પુસ્તક પ્લેન ટ્રુથ નામના મેગેઝિન દ્વારા ઈસવીસન 1980માં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું. એ પુસ્તક ઉપર ઘણા બધા નવા સંશોધનો થયા અને એમાં ઘણી બધી નવી વાતો ઉમેરાતી ગઈ
આજે આપણે થોડીક નવી છેલ્લી વાતો જે આવી રહી છે તેના આધારે થોડાક મુદ્દાઓ જોઈશું. મુદ્દો નંબર 1 બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને તે મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, ઘણા બધા વિજ્ઞાનીઓ ઉઠાવ્યો, ગેલિલીએ મુદ્દો ઉઠાવેલો, સર આઇઝેક ન્યૂટને ઉઠાવેલો, હમણાં જ પૂર્વ પ્રવક્તાએ જેનું નામ ઉચ્ચાર્યું તે થોમસ આલ્વા એડિસને એ મુદ્દો ઉચ્ચારેલો, અને ઘણા બધાએ મુદ્દો ઉચ્ચારેલો. એ મુદ્દો હુ ઇઝ ધ ડિઝાઇનર આટલું કોમન છે. હવે આપણે મુદ્દાઓ બદલતા જઈશું. ઓર હુ ડિઝાઇન્ડ, મુદ્દો નંબર 1, ધ યુનિવર્સ. આ બ્રહ્માંડની ડિઝાઇન કોણે કરી? તમારામાંથી જો કોઈ ફાઇન આર્ટ્સનો કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય, અથવા તો તમારામાંથી કોઈ જો સાયન્સનો વિદ્યાર્થી હોય અને કદાચ એને નાની મોટી જર્નલ બનાવી હોય પ્રામાણિકતાપૂર્વક, અને ક્યાંક નાના મોટા ડ્રોઈંગ્સ કર્યા હોય, અથવા તમારામાંથી કોઈ આર્કિટેક્ટ તરીકે સ્ટડી કરી રહ્યો હોય, અથવા તમારામાંથી કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરનું કોઈ અભ્યાસ કરી રહ્યો હોય, કે સિવિલ એન્જિનિયરિંગનો કોઈ અભ્યાસ કરી રહ્યો હોય, અથવા તમારામાંથી કોઈ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હોય, અથવા તમારામાંથી કોઈ ઓટોકેડનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હોય, અથવા તમારામાંથી કોઈ ગ્રાફિક્સનો, ફોટોશોપથી માંડીને, કોરલ ડ્રોથી માંડીને, માયાથી માંડીને અનેક પ્રકારના એનિમેશનના સોફ્ટવેરમાં કોઈ નાનો મોટો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા હોય કે કરી રહ્યા હોય, એને તમે પૂછો. તમે ગમે એટલી સ્વિચ દબાવો, કોઈ ડિઝાઇન જાતે તૈયાર થતી નથી. યુ હેવ ટુ એપ્લાય યોર બ્રેન એન્ડ યોર માઇન્ડ. તમે સ્વિચ દબાવો એટલે એનિમેશન થઈ જતું નથી. તમે સ્વિચ દબાવો એટલે મકાનની સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન થઈ જતી નથી. તમે સ્વિચ દબાવો અને કોઈ આર્કિટેક્ટ હોય એ બહારનું એલિવેશન ઊભું કરી દે, એ સ્વિચ દબાવવાથી થતું નથી. હી ઓર શી હેઝ ટુ એપ્લાય હિઝ ઓર હર માઇન્ડ એન્ડ બ્રેઇન. એણે પોતાની બુદ્ધિ કે પોતાના મનનો એમાં પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવો જ પડે. કોઈ એક્સિડન્ટથી, કોઈ અકસ્માતથી કોઈ ડિઝાઇન બની જતી નથી. બ્રહ્માંડની ડિઝાઇન અદ્ભુત છે, અસાધારણ છે. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન એક ફિઝિસિસ્ટ હતા. એ તેમાં ઊંડા ઉતર્યા હતા અને એમણે બહુ અદ્ભુત વાત કરી કે જેમ જેમ માણસ બ્રહ્માંડની ડિઝાઇનમાં ઊંડો ઉતરતો જાય છે, આ પૃથ્વી, આ સૂર્યની આસપાસ ફરતા ગ્રહો, આ સૂર્ય અને દરેક ગ્રહની આસપાસ ફરતો ઉપગ્રહ, ખાલી આટલાનો જ કોઈ સ્ટડી કરે, બ્રહ્માંડની વાત ભૂલી જાઓ, નિહારિકાઓ, ગેલેક્સીઝ કે એ બધું તમે ભૂલી જાઓ, માત્ર આપણું સૌર મંડળ, આપણું સૂર્ય મંડળ, એનો જ ખાલી સ્ટડી કરો, બુદ્ધિ બેર મારી જાય તેમ છે. નાસાએ મંગળ ઉપર પાથફાઇન્ડર નામનું એક વાહન મોકલ્યું હતું, અને પાથફાઇન્ડર જ્યારે મંગળ ઉપર પહોંચ્યું ત્યારે નાસાએ મિશન માર્સ હેઠળ પોતાની બહુ જ મોટી સિદ્ધિ ગણાવી. પાથફાઇન્ડર એક નાની એવી ટ્રોલી જેવું વાહન હતું અને મંગળ ગ્રહ ઉપર થોડુંક દોડ્યું. અને એના પહેલા નાસાએ ચંદ્ર ઉપર જ્યારે યાન ઉતાર્યું ત્યારે નાસાએ તેની બહુ મોટી સિદ્ધિ ગણાવી હતી. અને આ બે માત્ર, ચંદ્ર તો ઉપગ્રહ છે, એ પૃથ્વીનો જ ઉપગ્રહ છે, અને મંગળ નામના ગ્રહ ઉપર નાસાએ એક ગાડી દોડાવી. આવા એક કે બે અપવાદ બાદ કરતા હજુ સુધી માનવ ક્યારેય સદેહ કોઈ ગ્રહ ઉપર પગ મૂકી શક્યો નથી. મંગળ ઉપર તો સદેહ ગયો જ નથી, માત્ર ચંદ્ર ઉપર ગયો છે સદેહ. આ બધા જે ગ્રહો છે એમાં હવે સેટર્ન, શનિ ઉપરનું તેઓ અત્યારે આયોજન કરી રહ્યા છે. અને શનિ ઉપર જે આયોજન કરી રહ્યા છે તેમાં એનું જે મોડ્યુલ ડેવલપ કરવાનું, તેમાં આપણા એક ચુસ્ત સત્સંગી BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના કાર્યકર, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શિષ્ય જીતેન્દ્ર મહેતા એ મોડ્યુલ ડેવલપ કરવામાં લાગ્યા છે. પણ એ એમ વાત કરતા હતા, અમે એમના ઘરે ગયા હતા, એ નાસાના સાયન્ટિસ્ટ છે, એમણે કહ્યું કે સ્વામી, આ નાસાવાળા હજુ 100 વર્ષ સુધી મથશે તો પણ હજુ આ ખાલી આ સૂર્યમંડળના તમામ રહસ્યોના હાથમાં આવે તેમ નથી. એટલું અગમ્ય છે. કેટલાક સવાલો છે, કેટલીક અદ્ભુત બાબતો છે.
આપણે સૂર્યમંડળ એના બધા જે ગ્રહોની ગતિઓ એના ઉપર આપણે હમણાં ન જઈએ. આપણે લોકલ ગ્રહ ઉપર જઈએ, ધ પ્લેનેટ ઓન વિચ વી લીવ, જેના ઉપર આપણે જીવીએ છીએ તેની વાતો કરીએ. માત્ર પૃથ્વીની વાત કરો, માત્ર પૃથ્વીની વાત. હજુ સુધી માનવ પૃથ્વીમાં ધરતીકંપ ક્યારે થઈ શકે છે એને આજ સુધી સાચામાં સાચી રીતે પ્રિડિક્ટ કરવા માટે હજુ શક્તિમાન બન્યો નથી. હજુ એના માટે માણસ આટલી બધી સિસ્મોગ્રાફીની જાત જાતની શોધ કરવામાં આવી છે, પણ પ્રિડિક્શનમાં હજુ માણસ એટલો પાવરફુલ બન્યો નથી. કેવી રીતે આ પૃથ્વી સૂર્યની ફરતે ગોળ ગોળ ફરે છે અને આટલી બધી પ્રિસાઇઝલી ફરે છે, આટલી બધી ચોકસાઈ રીતે ફરે છે, તેનું હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ કારણ વૈજ્ઞાનિકો આપી શક્યા નથી. આપણે હજુ ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર આવીને આની ચર્ચા કરીએ. ભાઈ, એક અતિ પહેલવાન માણસ તમે લઈ આવો, અતિ પહેલવાન માણસ, અને એ પહેલવાન એવો હોય કે પેલું અંબુજાની વિરાટ સ્ટ્રેન્થમાં બતાવે છે ને, એ અંબુજાની વિરાટ કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ, એ જેવા ગોટલા બનાવે છે, હાથમાં મકાન લઈને બતાવે છે, એના કરતા પણ તમે પઠ્ઠો કલ્પો, એના કરતા પણ વધારે પહેલવાન કોઈ કલ્પો. અને એવો પહેલવાન, એને તમે એક સાયકલનું વ્હીલ આપો અને સાયકલનું વ્હીલ આપીને તમે એને કહો કે તું અમદાવાદથી બરોડા વચ્ચેનો જે એક્સપ્રેસ હાઈવે છે એમાં પેલા છેડે ઊભો રહે, અને તારી જેટલી વિરાટ કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ હોય, અને તારી છાતી 78ની કે 51ની કે 78ની જે હોય તે, એ છાતી ફૂલાવીને મેક્સિમમ શ્વાસ ભરીને મેક્સિમમ પંચ માર. આ વ્હીલ કેટલે સુધી ગતિ કરશે? અમદાવાદથી નીકળ્યું હોય વ્હીલ, અને આ પહેલવાન એને જોરથી ધક્કો માર્યો હોય તો ક્યાં જઈને અટકે ભાઈ? થોડી કલ્પના દોડાવો ને. આણંદ આવે, નડિયાદ, ભાલેજ, ક્યાં ઊભું રહે ભાઈ? 1 કિલોમીટર. ચાલો આપણે માની લઈએ કે પહેલવાન ખરેખર પહેલવાન છે અને એની તાકાત છે, અને આણંદ સુધી પહોંચ્યું. પણ આપણે પૂછીએ ભાઈ કેમ આણંદ સુધી જ પહોંચાડ્યું? તો કર તાકાત વધારે, અજમાવ તારું જોર. એટલે પહેલવાન કે ભાઈ મારે તો દોડાવવું છે પણ નહીં જાય, કારણ કે આ રોડ ઉપર વ્હીલનું ઘર્ષણ થાય છે. વ્હીલ અને રોડ વચ્ચે જો ઘર્ષણ ઓછું થાય તો ગતિ વધે. આ વ્હીલ અને રોડ વચ્ચેનું ઘર્ષણ તમે અટકાવો. એટલે આપણે આપણા સરદાર વડાપ્રધાનને વિનંતી કરીએ કે છેક કાશ્મીર સુધી તમે અમને લીસો રસ્તો બનાવી દો, અને એવો લીસો રસ્તો બનાવો કે વ્હીલ અને રોડ વચ્ચેનું ઘર્ષણ મિનિમમ થાય. અને પછી આ પહેલવાનને કહો હવે તું ધક્કો માર દીકરા. એ ધક્કો મારે, વ્હીલ કેટલે પહોંચે? દિલ્હી સુધી. કદાચ આ ભાઈ એમ કે હજુ તમે જરા યાંત્રિક શક્તિને મારી સાથે જોડો, અને યાંત્રિક શક્તિમાં એ જોડે તમામ પ્રકારની જેટલી દુનિયામાં યાંત્રિક શક્તિ બધી જોડવામાં આવે અને વ્હીલને ધક્કો મારવામાં આવે તો વ્હીલ કેટલે પહોંચે? દિલ્હી સુધી, પંજાબ સુધી, ગુરુદાસપુર સુધી, શ્રીનગર સુધી. આપણે માનીએ કે એલઓસી ક્રોસ કરી ગયો, એ લોકો આ બાજુ ક્રોસ કરે છે, આપણે પેલી બાજુ વ્હીલ કુદાડીએ. માણસનો જે તો કઈ નહીં, વ્હીલ તો કુદાડીએ. વ્હીલ કુદાવ્યું સપોઝ, પણ આપણે એવી આંતરિક શક્તિ લગાડી છે, એવી યાંત્રિક શક્તિ લગાડી છે કે રસ્તો આપણે કાશ્મીર શા માટે છે, એક નોર્થ પોલ સુધી રસ્તો જાય, ત્યાંથી પાછો આમ વાંકો વળે, આખો રાઉન્ડ મારી સાઉથ પોલ દક્ષિણ ધ્રુવ થઈને પાછો અમદાવાદના એક્સપ્રેસ હાઈવેના બિંદુ સુધી પહોંચે. એવો રસ્તો આપણે તૈયાર કર્યો. અને પછી આપણે દુનિયાની તમામ યાંત્રિક શક્તિ લગાડી હોય અને એને ધક્કો માર્યો હોય, અને એ ધક્કો જોરદાર માર્યા પછી એ વ્હીલ આખું પૃથ્વીનું ચક્કર ફરી જાય. આપણે માની લઈએ ભાઈ ફરી ગયો, ભાઈ એને કદાચ શું ખાધું હશે ખબર નહીં, પણ જોરદાર કંઈ બધું લીધું હશે અને યાંત્રિક શક્તિનો પ્રયોગ કર્યો, વ્હીલ ફર્યું. પણ હવે મહત્વનો પ્રશ્ન છે, કદાચ એને પેલો આપણે કેરમ રમીએ ને, અને કેરમમાં આપણે સ્ટ્રાઇકર મારીએ ને, તો ઘણા બહુ જોરાવરિયા કેરમ પ્લેયર્સ હોય છે. એ આમ એક સ્ટ્રાઇકર મારે તો આમ ખટ 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 4 જગ્યાએ અથડાય અને એને જે કુકરી ખૂણામાં નાખવી હોય ત્યાં નાખી શકે. પણ તમે સ્ટ્રાઇકરને ગમે તેટલું જોરથી મારો, એ 1 ચક્કર ફરે, 2 ચક્કર ફરે, 3 ચક્કર ફરે, 5 ચક્કર ફરે, 20 ચક્કર ફરે,
ક્યારેક તો ઊભું રહેવાનું સ્ટ્રાઈકર. એમ આ પહેલવાને ગમે તેટલી યાંત્રિક શક્તિનો પણ પ્રયોગ કરીને એ વિલને ધક્કો માર્યો હોય, એ વિલ ક્યારેક તો ઊભું રહેવાનું, કોઈક વખત તો ઊભું રહેવાનું. આશ્ચર્યની વાત એ છે, આ પૃથ્વીને કોણે સ્ટ્રાઈકર માર્યું છે? લાખો વર્ષોથી હજુ સુધી પૃથ્વી એ જ ગતિથી ફર્યા કરે છે. આ પૃથ્વી હજુ સુધી ઊભી રહી નથી. અને એમ વિજ્ઞાનીઓ કહે છે, આવતા કરોડો વર્ષો સુધી આ પૃથ્વીની ગતિમાં સેકન્ડના 6 ભાગમાં પણ પરિવર્તન આવતું નથી. અરે ભાઈ, જબરજસ્ત વાત છે. તમે કોઈ સ્ટ્રાઈકર મારો તો એની ગતિ એક વખત આવે, 2 વખત પછી ધીમું પડતું જાય કે નહીં? આ કોણ સ્ટ્રાઈકર મારનારો છે? કોણે આને જોરદાર એક કુકરી મારી છે? આ પૃથ્વી નામનો ગોળો એ ફર્યા કરે છે, ફર્યા કરે છે, ફર્યા કરે છે, અને લાખો ને કરોડો વર્ષોથી ફરે છે. કરોડો વર્ષોથી ફર્યા પછી આજે પણ એની ગતિમાં ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ, 1 સેકન્ડના 6 ભાગમાં નહીં, 1 સેકન્ડના લાખમાં ભાગ જેટલી પણ એની ગતિમાં કોઈ રૂકાવટ આવી નથી, ગતિ ધીમી પડી નથી. અને આવનારા કરોડો વર્ષો સુધીમાં ગિરાવટ આવે, એમાં રૂકાવટ આવે, એ ધીમી પડે, ક્યાંય પણ તેને બ્રેક વાગે એવી કોઈ શક્યતા દુનિયાનો કોઈ વિજ્ઞાની આજ સુધીમાં જોતો નથી. કોણ છે એ માસ્ટર સ્ટ્રાઈકર? એને સ્ટ્રાઈકર મૂળ, એને સ્ટ્રાઈક કરનારો દાદો કોણ છે? એની કઈ તાકાત હશે? વિજ્ઞાનીઓ આ એક મુદ્દા પર મૌન થઈ કે છે. ઇટ ઇઝ, શબ્દ વાપરે છે, ધ મોસ્ટ સુપર ઇન્ટેલિજન્ટ એજન્ટ શબ્દ વાપરે છે. એ કોઈ અતિ બુદ્ધિશાળી મહાન શક્તિ છે. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન એક અદ્ભુત વાત કરે છે. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈનને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ, તમે ભગવાનમાં માનો છો કે નહીં? એટલે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને કહ્યું, ભાઈ ભગવાનમાં તો માનું છું. એને એક કાઉન્ટ કેસલર નામનો વિજ્ઞાની મળ્યો, અને કાઉન્ટ કેસલર એને કહ્યું કે આઈ હર્ડ ધેટ યુ આર ડીપલી રિલિજિયસ. મને એવા સમાચાર મળ્યા છે કે તમે બહુ રિલિજિયસ, બહુ ધાર્મિક થઈ ગયા છો. હું આઇન્સ્ટાઈનનો જવાબ વર્ડ બાય વર્ડ વાંચું છું. આઇન્સ્ટાઈન કહે છે, આઇન્સ્ટાઈન રિપ્લાઇડ, યસ યુ કેન કોલ ધેટ. તમે કહી શકો. હવે આગળ કહે છે, ટ્રાય એન્ડ પેનિટ્રેટ with our limited means the secrets of nature, and you will find that behind all the things in this universe there remains something subtle, intangible, and inexplicable. Veneration for this force beyond anything that we can comprehend is my religion. કે તમે આ દુનિયાના તમામ રહસ્યોમાં અંદર ઘૂસવાનો ટ્રાય કરો, તમને એમ લાગશે કે આની પાછળ કોઈ સટલ, કોઈ સૂક્ષ્મ, કોઈ અવર્ણનીય કોઈ શક્તિ પડેલી છે. અને આઇન્સ્ટાઈને કહ્યું કે ભગવાન એ પાસા નથી ફેંકતો, કોઈ નિશ્ચિત નીતિ નિયમ, કોઈ ધારા ધોરણ, કોઈ કાયદેસર પ્રવૃત્તિ અનુસાર આ બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે છે. આ પૃથ્વીની ગતિનું એક ઉદાહરણ લો. આજે કઈ તારીખ થઈ? 31મી જુલાઈ. 31મી જુલાઈ 2008. આજે વલ્લભ વિદ્યાનગરના સમય પ્રમાણે સૂર્યોદય કેટલા વાગે થયો? કોઈને ખ્યાલ છે? વલ્લભ વિદ્યાનગરના સમય પ્રમાણે સૂર્યોદય કેટલા વાગે, કેટલી મિનિટે, કેટલી સેકન્ડે થયો? શાંતિથી તમારા ઘરે જો BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાનું કેલેન્ડર હોય તો એની પાછળ ઉથલાવશો તો સૂર્યોદયનો સમય લખ્યો હશે, એ જોજો. વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં 2008ની 31મી જુલાઈએ સવારે 6:54 દાખલા તરીકે સૂર્યોદય લખ્યો હશે, અને તમે 2009ની 31મી જુલાઈએ સૂર્યોદય તપાસશો તો સેમ 6:54 અને એમાં હજુ ફ્રેક્શન માપી શકાય. અને તમે 2009ની 2089 લો, વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં સૂર્યોદયનો સમય સેકન્ડનો પણ ફરક નહીં હોય. અને 2089 નહીં, 4089 જાઓ, 4089 નહીં, 14089 જાઓ, 1 સેકન્ડનો પણ સૂર્યોદયમાં વિલંબ નહીં હોય.
કોણ આટલું બધું ચોકસાઈપૂર્વક તંત્ર ચલાવનાર છે? આઈન્સ્ટાઈન પૂછે છે, ગોડ ડઝન્ટ પ્લે ડાઇસ. ભગવાન પાસા નથી ફેંકતો. કોઈ નીતિ નિયમ અનુસાર આ સૃષ્ટિનું સંચાલન કરે છે. તમે જો ફેક્ટરીના માલિક હો, સોરી આપણે ફેક્ટરી ભૂલી જઈએ, આ વલ્લભ વિદ્યાનગર છે, શાળા કોલેજની વાત લઈએ. તમે જો શાળા કોલેજના સંચાલક હો, શાળા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ હો કે શાળા કોલેજના ટ્રસ્ટી હો, તો તમને એક વાતનો અનુભવ હશે કે શાળા બરાબર 11 વાગે કે કોલેજ બરાબર 11 વાગે ચાલુ થવી જોઈએ. 11:05 તમારો ક્લાસ ચાલુ થઈ જવો જોઈએ. 11:05 ટીચર કે પ્રોફેસર એનું લેક્ચર લેવાનું ચાલુ કરી દેતા હોવા જોઈએ. તમે કદાચ હિટલરના દીકરા હો, ન હો, આપણે એવી કલ્પના કરી કે ન જ બને, પણ કદાચ એટલા ક્રૂર હો અથવા એટલા કડક હો અને તમે તમારી ગેસ્ટાપો જેવી જાસૂસી સંસ્થા એમાં પરોજી હોય કે કોઈ એક ટીચર જો 1 સેકન્ડ લેટ પડે તો ગેટ હિમ આઉટ, કદાચ એટલી હદે તમે તૈયારી રાખી હોય તો પણ 1 સેકન્ડ તમારો ક્લાસ લેટ ન પડે એવા દિવસો કેટલા? 365 દિવસમાં. અરે ભાઈ બહુ અઘરું છે. તમારી સ્કૂલમાં ખાલી 20 ટીચર હોય, એ 20 ટીચરને ટાઈમસર ક્લાસ ચાલુ કરાવો એટલે ભાઈ સાહેબ બહુ અઘરું છે. અને 20 ટીચર તો બરાબર, ચાલો એ તો બિચારા માને, કારણ કે શિક્ષકો પોતાની ફરજ સમજીને આવે કે વિદ્યાર્થીઓ મારી રાહ જોતા હશે, બિચારા બેઠા હશે, મારે ટાઈમસર પહોંચવું જોઈએ. પણ વિદ્યાર્થીઓ ટાઈમસર આવે એવા ચાન્સીસ કેટલા? અરે ભાઈ હ્યુમન એલિમેન્ટ છે અને તમારા કબજામાં છે, છતાં એને ટાઈમમાં વર્તાવવું તે શક્ય નથી. અને કોણ જાણે કેમ આ સૂર્ય, આ ચંદ્ર, આ પૃથ્વી એની ગતિમાં સમયની બાબતમાં 1 સેકન્ડના 6 ભાગનો નહીં 100મા ભાગનો પણ ફરક પડતો નથી. તમે પ્લેન્ક નામનો સમયનો યુનિટ સાંભળ્યો હશે. પ્લેન્ક મીન્સ 10⁻45, સોરી 10⁻45 એટલે પ્લેન્ક કહેવાય. માઇક્રો સેકન્ડ ને નેનો સેકન્ડ આવે એમ પ્લેન્ક એક સમયનો યુનિટ છે. 1 સેકન્ડનો, સોરી હા 1 સેકન્ડનો 44મો ભાગ તમે કલ્પો, એને પ્લેન્ક કહેવામાં આવે. એમ કહેવામાં આવે છે એટલી પણ આ બ્રહ્માંડની ગતિમાં કોઈ જગ્યાએ ખામી આવતી નથી. કોણ છે આટલી બધી ચોકસાઈથી ચલાવનારો? આ તંત્રનો માલિક કોણ છે? આ તંત્રનો સંચાલક કોણ છે? ધેર ઇઝ સમબડી. કોઈક આ સંચાલક હોવો જ જોઈએ તો જ એટલું શક્ય બને, આ સિવાય આ શક્ય જ બને નહીં. એટલે આઈન્સ્ટાઈન કહે છે, આઈન્સ્ટાઈને કોઈ પૂછ્યું કે તમે ભગવાનમાં માનો છો પણ તમે ભગવાનને નિરૂપી કેવી રીતે શકો છો? હાઉ વિલ યુ એક્સપ્લેન ગોડ? ત્યારે આઈન્સ્ટાઈન જે વાત કરે છે એ દુનિયામાં જેટલા નાસ્તિકો છે અથવા જે લોકો ભગવાનના અસ્તિત્વને સાબિત કરવાનો દાવો કરનારાઓ છે અથવા તો જે લોકો ભગવાનના અસ્તિત્વને નકારવાનો દાવો કરનારા છે, બધા માટે બહુ અદ્ભુત વાક્ય છે. વર્ડ બાય વર્ડ વાંચું છું. આઈન્સ્ટાઈન કહે છે, પેલા એમ પૂછે છે કે તમે ભગવાનને કેવી રીતે નિરૂપી શકો છો? આઈન્સ્ટાઈન બોલે છે, we are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. આપણે કેવી સ્થિતિમાં છીએ? ભાઈ તમે મને પૂછો છો આ બ્રહ્માંડનું રહસ્ય કેવી રીતે ચાલે છે ને આ બ્રહ્માંડ કોણ સંચાલિત કરે, શું ભાઈ મને પૂછો છો? મને નહીં, દુનિયાના ધુરંધર સાયન્ટિસ્ટો, અરે દુનિયાની તમામ પ્રજા જેટલું આજ સુધીમાં અવેલેબલ નોલેજ છે, જેટલું અવેલેબલ જ્ઞાન છે, એ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી આજે કઈ સ્થિતિમાં છે તેની વાત કરે છે. એક બહુ જ વિશાળ લાઇબ્રેરીમાં આપણે બધા બાળક ઘૂસી ગયા છીએ. એક નાનો બાળક એમાં ઘૂસ્યો છે. હજારો ઘોડા છે લાઇબ્રેરીમાં, હજારો પુસ્તકો છે, હજારોની લાખો ને કરોડો પુસ્તકો છે. એમ કે છે કે અગણિત પુસ્તકો છે. અગણિત પુસ્તકો અગણિત ભાષામાં લખાયેલા છે. અને આ નાનો બાળક એ પોતે જ્યારે અંદર જાય છે અને the child knows someone must have written those books. બાળકને એટલી ખબર પડે છે આ પુસ્તક કોકે લખ્યા હશે.
કોણે લખ્યા છે, ક્યારે લખ્યા છે, પુસ્તકમાં શું લખ્યું છે એને બિચારાને કંઈ ખબર નથી. અને કહે છે it does not know how, it does not understand the language in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangements of the books, but does not know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being towards God. બહુ અદ્ભુત વાત કરી એને. અરે દુનિયામાં કોઈ ભગવાનની વાતો કરતો એને શું ખબર પડે? આ બ્રહ્માંડ એટલા બધા રહસ્યોથી ભરેલું છે, એટલા બધા અકળ રહસ્યોથી ભરેલું છે, માણસને તેમાં ખબર જ પડે તેમ નથી. આઈન્સ્ટાઈન કે જે મારી પરિસ્થિતિ પણ એવી છે એમ ખબર પડે છે કે આ પુસ્તકોનો કોઈ લખનારો છે, પણ એના રહસ્યો ઉકેલવા એ દુનિયાનો સૌથી મોસ્ટ બુદ્ધિશાળી માણસ, અતિ 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 બુદ્ધિશાળી માણસ, એને માટે પણ તે અગમ્ય છે, કલ્પી શકાય તેમ નથી. કેવી રીતે આ બ્રહ્માંડનું સંચાલન થાય છે? સાયન્ટિસ્ટો બીજો એક મહત્વનો સવાલ કરે છે કે આ બ્રહ્માંડનું સંચાલન તો જાણે બરાબર છે, પણ ધેર ઇઝ સમ યુનિવર્સલ લો, કોઈ એક વૈશ્વિક નિયમ છે. ભાઈ પૃથ્વી ગોળ ગોળ ફરે છે એટલે એ લોકો કહે છે કે who is the designer or who designed the universe, પણ આગળ એક વિશેષણ વાપરે છે, મોશન્ડ યુનિવર્સ. ગતિમાન બ્રહ્માંડનો સંચાલક કોણ છે? ભાઈ પૃથ્વી ગોળ ગોળ ફરે છે, મંગળ ગ્રહ ગોળ ગોળ ફરે છે. ભાઈ પૃથ્વીનું વજન કોઈ માપ્યું છે? માપો તો ખબર પડે કે આટલો મોટો પદાર્થ ગોળ ગોળ ફેરવો હોય તો કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડે. તમારે એક મોટર અમદાવાદથી વલ્લભવિદ્યાનગર દોડાવવી હોય તો કેટલી ઉર્જા પેટ્રોલ જરૂર પડે. અને આ પૃથ્વી ફેરવવી એટલે તમારે કેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી, કેટલી ઉર્જા જોઈએ. તો એકલી પૃથ્વી નથી ફરતી ભાઈ, કેટલા ગ્રહો ફરે છે, કેટલા ઉપગ્રહો ફરે છે, અને એકલું સૂર્યમંડળ છે. હમણાં વિજ્ઞાનીઓના એક ગ્રુપે, બધા વિજ્ઞાનીઓ નથી સ્વીકાર્યું, પણ એક ગ્રુપે સ્વીકાર કર્યો કે 3.5 મિલિયન, એટલે કે 35 મિલિયન, એટલે કે 3.5 કરોડ બ્રહ્માંડો છે. 3.5 કરોડ બ્રહ્માંડોમાં કેટલા સૂર્ય, કેટલા તેના ગ્રહો, એ બધું જ ગોળ ગોળ ફરે છે. અમે થોડાક વખત પહેલા માઉન્ટ આબુ ગયા હતા, અને માઉન્ટ આબુમાં ત્યાં PRL ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી ઓફ ઇન્ડિયાની એક વેધશાળા છે, પ્રયોગશાળા છે. એક આપણા વિજ્ઞાની સત્સંગી છે PRLમાં, એને અમને કહ્યું તમે આવો સંતો બધા જો, પ્રસાદીનું તો કરો. એટલે અમે બધા ત્યાં ફરવા ગયા. આમ શું આપણને ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીમાં ખબર પડે, પણ જઈએ તો ખરા, જોઈએ તો ખરા શું બધા કાકાઓ ત્યાં કરે છે. બધા ત્યાં ગયા. થોડા 2-4 ઘરડા વિજ્ઞાનીઓ બેઠા હતા, 1-2 જુવાનિયા આટા મારતા હતા, અને ત્યાં ટેલિસ્કોપ હતું, અને એ લોકો કોઈ સ્પેસિફિક સબ્જેક્ટ ઉપર સ્ટડી કરી રહ્યા હતા. અને એમાં બેંગ્લોરના 1-2 સાયન્ટિસ્ટ હતા, 1-2 દિલ્હીના સાયન્ટિસ્ટ હતા, કેટલાક IITના પ્રોફેસર્સ પણ ત્યાં બેઠા હતા. પોતપોતાની રીતે બધા કંઈ ચર્ચા કરતા હશે, અમે તો અચાનક જ પહોંચ્યા હતા. અને એમાં ત્યાં જે કોઈ યુવાન કોઈ બેઠો હશે, એ યુવાન દોડતો અમને પેલા ભાઈ ટેલિસ્કોપ સમજાઈ રહ્યા હતા. એ ટેલિસ્કોપ સમજાવતા હતા તે વખતે યુવાન દોડતો આવ્યો ને કહેવા લાગ્યો કે ફ્યુઝન. મેં તો ફ્યુઝન શબ્દ યાદ રહી ગયો કે ભાઈ ફ્યુઝન થયું છે. ને શેનું ફ્યુઝન થયું? અને એ લોકો એટલા બધા આશ્ચર્યચકિત થયા, અરે ભાઈ ટેલિસ્કોપમાં કોઈક જગ્યાએ ફ્યુઝન પહેલા થયું હશે કે કોઈ જગ્યાએ ખબર નહીં શું જોતા હશે, અમે ફ્યુઝન પકડાયું. એટલે અમને જે પેલા વિજ્ઞાની અમારી સાથે હતા તેણે અમને સમજાવ્યું કે આ ફ્યુઝન એટલે હિલિયમના વાદળોનું ફ્યુઝન થાય ને એમાંથી કંઈક સૃષ્ટિની અમુક પ્રકારની રચના થતી હોય છે. એ ભાઈને દેખાણું કંઈક. આવી તો સેકન્ડે અનેક રચનાઓ ઉદ્ભવે છે અને અનેક રચનાઓ શમે છે. અને જે કંઈ ઉદ્ભવે છે તે બધું ગતિમાન હોય છે. મહત્વની વાત તો તે છે, એ બધું જ મોશનમાં હોય છે. બ્રહ્માંડની વાત ભૂલી જાઓ. હવે આપણે લોકલ શરીર ઉપર આવીએ. આ શરીરમાં પણ ગતિ ચાલે છે ભાઈ. માનવ શરીરમાં બ્લડ ઇઝ ઇન મોશન.
ભાઈ માનવ શરીર ભૂલી જાઓ, તમે પાડાનું શરીર લો, પાડાનું શરીર પણ અંદર ગતિ ચાલે છે ભાઈ. અને તમે એક નાનું મચ્છરિયું લો, ત્યાં પણ ગતિ. વાયરસ લો, ત્યાં પણ ગતિ. અને તમે મોલેક્યુલ લેવલ ઉપર જાઓ, અને મોલેક્યુલ લેવલ ઉપર પણ તમે વધુ છેક તમે એટોમ્સમાં વિભાગ કરીને એમાં ન્યૂટોન ને પ્રોટોન ને એના કરતા આગળ ક્વાર્ક સુધી જાઓ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અણુના કણ સુધી જાઓ. એવરીવેર ધેર ઇઝ મોશન. દરેક જગ્યાએ ગતિ છે. દુનિયામાં સૂક્ષ્મ જે કણ શોધાયો છે ક્વાર્ક્સ, કે એના કરતા પણ કદાચ સૂક્ષ્મ શોધાયો હશે, ત્યાંથી માંડીને વિરાટ બ્રહ્માંડો સુધી ગતિ ચાલુ છે. આ ગતિ આપનાર કોણ છે ભાઈ? કોઈ કલ્પનામાં જ નથી આવતું. કોઈએ 303 બંદૂકની મિકેનિઝમ સમજી છે? 303 બંદૂક આવે, રાઇફલ આવે, એ બંદૂક જ્યારે ફોડે અને તમે કોઈને એ 303 બંદૂકમાંથી કાર્ટ્રીજ બહાર કાઢી અને કોઈને આમ ઘા કહીને મારો, એ બેમાં ફરક શું ભાઈ? માણસ મરે છે શેનાથી? ગોળીથી મરે છે કે બંદૂકના કુંદાથી મરે છે? ગોળીથી મરે છે. એ 303 રાઇફલમાંથી છૂટેલી ગોળી અને કોઈ મહાન પહેલવાન અંબુજા સિમેન્ટ વાળો, ફરીથી યાદ કરી, એ મારે તો બેમાં ફરક શું? બહુ જ મોટો ફરક છે. એ જે માણસ જે મારે છે એમાં ગોળી સ્પિન નથી કરી શકતો. એ ગોળીને માત્ર ગતિ આપી શકે છે. 303 રાઇફલની તાકાત એ છે કે ગોળી એમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે ગોળી સ્પિન થાય છે, કે ત્યાં ગોળી રાઉન્ડ રાઉન્ડ ગોળ ગોળ ફરે છે. અને એ માણસના શરીરમાં ઘૂસે છે ત્યાં પણ એની ગતિ ચાલુ હોય છે. એટલે સીધી ડિરેક્શનમાં તો ગતિ ખરી જ, પણ આમ પણ ગતિ ચાલુ હોય છે. એના કારણે સૌથી વધારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. એક ગોળી છોડવા પાછળ પણ કોઈક મિકેનિઝમ છે. પૃથ્વી પણ આમ પણ ગોળ ફરે છે અને પૃથ્વી આમ પણ ગોળ ફરે છે. તો કોણે કોઈક રિવોલ્વ કે કોઈ બંદૂકમાંથી આ પૃથ્વી નામની ગોળી છોડી છે કે આ બધી દિશામાં એક સાથે ગતિ કરી શકે છે? અને કોણે મોલેક્યુલર લેવલ ઉપર, એટમ લેવલ ઉપર, કે નાના સૂક્ષ્મ આણ્વિક કણો સુધી કોઈ એવી ગોળી છોડી કે આટલી બધી ગતિ કરે છે? હજુ સુધી વિજ્ઞાન પાસે આનું કોઈ કારણ નથી. શ્રદ્ધા ત્યાં શરૂ થાય છે. મોશન યુનિવર્સ. હજુ આગળ ડિઝાઇનિંગનો પ્રશ્ન ચાલુ છે. બ્રહ્માંડની ડિઝાઇન કોણે કરી? મોશન યુનિવર્સની ડિઝાઇન કોણે કરી? પણ વિશેષ વાત તો એ છે કે ધેર આર યુનિવર્સલ લોઝ. એટલે કે વૈશ્વિક નિયમો અનુસાર આ પૃથ્વી, આ બ્રહ્માંડોનું સંચાલન થાય છે. આ નિયમોનું ડિઝાઇનિંગ કોણે કર્યું ભાઈ? ભાઈ આપણે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એક ઉદાહરણ તરીકે લઈએ. સફરજન ન્યૂટનના માથા ઉપર પડ્યું તે પહેલા પણ હેઠું જ પડતું હતું. એ સફરજન કોઈ દિવસ ઉપર ગયું જ નથી, એ પૃથ્વી ઉપર હેઠું જ પડે છે. અને ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધ્યો તે પહેલા ભારતમાં વિજ્ઞાનીઓએ શોધ્યો હતો. એમાં આપણે આર્યભટ્ટ ને ભાસ્કરાચાર્ય ને બ્રહ્મગુપ્તની વાતો કદાચ આ જ મંચ ઉપરથી પહેલા કરી છે. પણ આ વિજ્ઞાનીઓએ તે ખાલી એક જાહેરાત કરી કે ભાઈ પૃથ્વી ઉપર સફરજન હેઠું જ આવે છે, ઉપર જતું નથી. એણે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમની જાહેરાત કરી. પણ ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એમાં પણ બહુ જ મહત્વનું વિજ્ઞાનીઓ જેને વાત કરે છે તે કોન્સ્ટન્ટ 9.8 અને આગળ કણુક આવે છે જેને જી કહેવામાં આવે છે, કોન્સ્ટન્ટ. આ તો એક ગુરુત્વાકર્ષણનો કોન્સ્ટન્ટ, આપણે અચલાંક જેને કહેવાય, એક વાત કરીએ છીએ. પણ બ્રહ્માંડના વિજ્ઞાનમાં અનેક અચલાંકો છે, અનેક કોન્સ્ટન્ટ છે. આ અનેક કોન્સ્ટન્ટની ડિઝાઇન કોણે કરી? ભાઈ ઉપરથી સફરજન પડે એ 9.8 ના વેગથી જ હેઠું પડે. આ ડિઝાઇન કોણે કરી ભાઈ? કેમ 9.9 નહીં, 9.11 કેમ નહીં? એ કોઈ નિશ્ચિત એની પાછળ ગણિત છે. આટલું બધું ગણિત ડિઝાઇન કોણે કર્યું છે? અને કેટલા બધા યુનિવર્સલ લોઝ છે. હમણાં આપણે એમાં ઊંડા નથી ઉતરવું, પણ વધારે જેને આપણે અનુભવી શકીએ તેવી બાબતો પર જવું છે. વિજ્ઞાનીઓ પૂછે છે, who designed human existence and human body? આ તો બહુ અદ્ભુત બાબત છે. તમે
જેટલું માનવ શરીર ઉપર ચિંતન કરી શકો એટલી બીજી કોઈ બાબત ઉપર ચિંતન ન કરી શકો, કારણ કે એ આપણું સૌથી નિજીમાં નિજી અંગ છે અને આપણી માલિકીની બાબત છે. પણ આમાંથી કોઈ માઈનો લાલ ઊભો થાય જે એમ કે આપણે અંદર ખોલીને થોડું થોડું જોયું છે ભાઈ, આપણે દુનિયા માત્ર ઉપર સ્ટડી કરીએ અને આ જ બોડી ઉપર આપણે સ્ટડી કરવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. અને પોતાના જ શરીર ઉપર વી નેવર સ્ટડી અવર ઓન બોડી. આપણે આપણા બોડી ઉપર કોઈ દી સ્ટડી કરતા નથી. હા, સ્ટડી કરીએ ચોક્કસ, અરીસામાં વાળ હવે ઊભા કરવા, પાછળ ચોંટાડવા, જે જાતનું છે. પણ માનવ શરીરની રચના, એના ઉપર જો માણસ અભ્યાસ કરે તો એમ વિજ્ઞાનીઓ કહે છે એને ભગવાનમાં માનવું જ પડે. કારણ કે એટલી બધી અદ્ભુત 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 ઇન્ટેલિજન્ટ રચના છે. વિવેકાનંદ સ્વામી યાદ આવ્યા. વિવેકાનંદ સ્વામી એ અમેરિકા ગયા અને અમેરિકામાં વિવેકાનંદ સ્વામી શિકાગોમાં વર્લ્ડ રિલિજિયન કોન્ફરન્સમાં જ્યારે અદ્ભુત પ્રવચન આપ્યું અને અમેરિકનોમાં એક ખળભળાટ મચ્યો અને અમેરિકન્સ વિવેકાનંદ પ્રત્યે આસ્થા ધરાવવા લાગ્યા. અને વિવેકાનંદ એક હિન્દુ અને એ પણ ભારતીય, એના પ્રત્યે અમેરિકનોને આસ્થા થઈ જાય તો એ જરા સારું ન કહેવાય એવું કેટલાક લોકોને લાગવા માંડ્યું. અને એવામાં એક કતલખાનાની મુલાકાતે સ્વામી વિવેકાનંદને એક બહુ જ મોટા ઉદ્યોગપતિ લઈ ગયા અને વિવેકાનંદને આ કતલખાનાની રચના બનાવીને એ ઉદ્યોગપતિએ કહ્યું કે કેવું તમને લાગ્યું? કારણ કે કતલખાનું એ અતિ આધુનિક કતલખાનું હતું. આ બાજુથી એ ભૂંડ હોય, ગાય હોય કે બીજું કોઈ પણ પ્રાણી હોય તે નાખવામાં આવે અને બિચારું બે બે કરતું અંદર જાય અને પહેલી બાજુ ટીનના ડબ્બામાં પેક થઈને માંસ આવી ગયું હોય, બીફ આવી ગયું હોય કે બીજું કંઈ હોય તે આવી ગયું હોય, એના હાડકાં છૂટા પડી ગયા હોય, ચામડું અલગ થઈ ગયું હોય અને વધારાનો કચરો પણ ઠેકાણે પડી ગયો હોય, એવી બધી વ્યવસ્થા. વિવેકાનંદને આ બતાવીને પૂછ્યું અને વિવેકાનંદ સ્વામી કહ્યું કે ધીસ ઇઝ યુનિક, આ તો અદ્ભુત છે, આ અજોડ છે. પહેલા એ પૂછ્યું, પેલો ગર્વમાં આવ્યો કે બરાબર છે. વિવેકાનંદ હવે જરા પ્રભાવિત થયા, અમેરિકન સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત થાય તો જ કામ લાગે. એણે કહ્યું કે આમ તમને લાગ્યું કે તમારે ત્યાં આવી શોધ થાય? વિવેકાનંદ કે નો, આઈ ડોન્ટ થિંક કે ઇવન ઇન કમિંગ 100 years, કદાચ આવનારા 100 વર્ષોમાં પણ અમારે ત્યાં ભારતમાં આવી શોધ થાય એ હું કલ્પી શકતો નથી. પેલા કે યસ, ધેટ્સ વાય વી અમેરિકન્સ આર મોસ્ટ ફોરવર્ડ, મોસ્ટ એડવાન્સ્ડ. પછી વિવેકાનંદે કહ્યું કે આઈ વોન્ટ ટુ એડ સમથિંગ. બોલો શું ઉમેરવું છે? એમણે કહ્યું કે આઈ હેવ અ ક્વેશ્ચન. પહેલા કહ્યું ઉભારો, પત્રકારો નજીક આવી જવા દો. પહેલા તો પત્રકારો તમે ઓપિનિયન નોંધી લો કે વિવેકાનંદ અમેરિકન સંસ્કૃતિથી અધિક પ્રભાવિત થયા છે, નોંધી લો. પછી વિવેકાનંદે પૂછ્યું કે તમે આ પ્રોસેસ બતાવી તો અદ્ભુત છે કે આ બાજુ તમે બકરું નાખો ને પેલી બાજુ છૂટું પડીને બહાર આવે છે, તો અદ્ભુત છે. પણ પેલી બાજુ તમે બે કરતું બકરું નાખો, પેલી બાજુ તમે શું કહેવાય એના હાડકા ને શિંગડા ને એનું ચામડું બધું છૂટું પડી ગયેલું છે, માંસ ને બધું, એ પેલી બાજુ પાછું નાખો ને આ બાજુથી બે કરતું બકરું બહાર નીકળે? કેન યુ ડુ લાઈક ધેટ? એવું ન કરીએ કે અમે. એટલે હસવા માંડ્યો કે એવું કઈ થાય? ના, બસ આઈ હેવ અ ક્વેશ્ચન, મને ખાલી પ્રશ્ન થયો એટલે પૂછું છું, એવું પણ કરી શકો? કે ના, એવું તો ન થાય. તો કે ઇન ઇન્ડિયા વી ડુ લાઈક ધેટ, અમે તો એવું કરીએ છીએ ઇન્ડિયામાં. એટલે પેલાને આશ્ચર્ય થયું કે આ કેવી રીતે થાય? વિવેકાનંદ કે અમારી પાસે એવું મશીન છે. તમારી પાસે ક્યાંથી એવું મશીન આવ્યું? વી આર મોસ્ટ એડવાન્સ્ડ. તમે કેવી રીતે એડવાન્સ થયા? તો કે અમારે ત્યાં એક પરમાત્મા નામના જીવંત મશીનમાં અમને શ્રદ્ધા છે. પરમાત્મા એ આ હાડ માંસ અને આ સામાન્ય પંચતત્વ, એ પંચતત્વમાંથી જીવનું સર્જન કરે છે, શરીરનું સર્જન કરે છે. એ પરમાત્મામાં અમારી શ્રદ્ધા છે ને એ પરમાત્મા અમારા દેશમાં સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. ખરેખર આ પંચભૂતના શરીરમાં તમે જો એલિમેન્ટ્સ છૂટા પાડો તો કાંઈ જ નથી. પણ એ પંચભૂતનું જે ડિઝાઇનિંગ કરવામાં આવ્યું છે એ પરમાત્મા જબરજસ્ત ડિઝાઇનર છે.
ખાલી આપણે બ્રેઇનની વાત લઈએ, બીજી બધી વાતો ભૂલી જઈએ. મગજ જેને હોય તે શાંતિથી વિચારશે. મગજ ઉપર વિચારવા જેવું છે. કેટલી બધી ભગવાને આ મગજમાં વિશેષતાઓ મૂકી છે. બ્રિટિશ એરવેઝનું બહુ જૂનું મેગેઝિન, એમાં એ લોકોએ આપ્યું હતું વિજ્ઞાનીઓને ટાંકીને કે ભાઈ માણસનું આ બ્રેઇન એક સાથે કેટલા બધા ઓપરેશન્સ એક સાથે હેન્ડલ કરી શકે. એમાં એ લોકોએ કહ્યું હતું કે અહીંથી ચંદ્ર સુધી તમે કોઈ કાગળ લંબાવો, એક લાંબો કાગળ કરો, અને કાગળમાં આ વલ્લભ વિદ્યાનગરના આ અક્ષર પુરુષોત્તમ છાત્રાલયમાં તમે ટાઈપરાઇટર મશીન મૂકો, અહીંયા તમે ઝીરો ટાઈપ કરો, અને પછી એ ટાઈપરાઇટરને ઝીરો ચડાવતા 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 છેક ચંદ્ર સુધી લાંબો કાગળ થયો હોય, 1,86,000 માઇલ લાંબો કાગળ, એમાં તમે 0,0,0,0,0 કરતા જાઓ અને છેલ્લે તમે એકડો મૂકો અને જે ફિગર આવે એટલા ઓપરેશન્સ આપણું માઇન્ડ કરી શકે છે. પણ આ હજુ ચોકસાઈ ભરેલો આંકડો નથી. 2004ની સાલમાં અમેરિકાના ટાઈમ મેગેઝિને બ્રેઇન ઉપર એક અંક પ્રકાશિત કર્યો હતો. માનવ બ્રેઇન, એના ઉપર જે અંક પ્રકાશિત કર્યો હતો એમાં એક વસ્તુ લખી હતી કે વિજ્ઞાનીઓ છેલ્લા 50 વર્ષથી, એમ લખ્યું સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પછી આજ સુધી વિજ્ઞાનીઓ બ્રેઇનને સમજવાનો સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બટ yet today, after 50 years of research in neuroscience, 50 વર્ષ સુધી ન્યુરોસાયન્સમાં સંશોધનો કર્યા પછી વિજ્ઞાનીઓ એડમિટ કરે છે, હવે વાક્ય મહત્વનું છે, કે 50 વર્ષ પહેલા અમે બ્રેઇન વિશે જેટલું જાણતા હતા તેટલું જ આ 2004ની સાલમાં જાણીએ છીએ. વધારે અમે કાંઈ જાણી શક્યા નથી. ખબર જ પડતી નથી હું આ ઘડી ઘડી અંદર કામ કરે છે. આ હું એક્ઝેક્ટ કોટેશન બોલ્યો છું. એ એમ કહેવા માંગ્યું છે કે બ્રેઇન એટલું બધું જટિલ છે, એટલી બધી તેની જટિલ પ્રકારની એના ફંક્શન્સ છે. અમારે ત્યાં એક ન્યુરો સર્જન છે અમદાવાદમાં, ડૉક્ટર દીપકભાઈ, એમને મેં આ ટાઈમ મેગેઝિનનો અંક બતાવ્યો. તમે તો ન્યુરો સર્જન છો અને ભારતમાં સૌથી મોટી ગાંઠો કાઢવાના જે વિક્રમ સર્જનાર છે એમાંના કેટલાક ડૉક્ટરોમાંના તેઓ પણ એક છે, અને એમાંય પાછા ઓન્કો ન્યુરોલોજિસ્ટ છે, એટલે બહુ સારી રીતે આગળ વધ્યા છે, આપણા સત્સંગી છે. મેં એમને કહ્યું કે આ ટાઈમ મેગેઝિનવાળા કહે છે એ વાત સાચી છે? અરે કે ભાઈ સાવ સાચી છે. અમે આ બ્રેઇનનું ઓપરેશન કરીએ, એક વખત આ ખોપરી ખોલીએ અને પછી ખોપરી પાછી ફિટ કરીએ, એ અંદર ભગવાન જ કરે છે, અમે કાંઈ જ કરી શકતા નથી. એમણે થોડાક ઉદાહરણો આપ્યા. એક આપણો સત્સંગી, આ વલ્લભ વિદ્યાનગર છાત્રાલયમાં દાખલ થયેલો યુવાન, એનું નામ પરાગ જવાહરભાઈ પટેલ, થોડાક સમય પૂરતો અહીં રહેલો, એને કાર એક્સિડન્ટ થયો, અને કાર એક્સિડન્ટ થયા પછી એ બ્રેઇન ઇન્જરી થઈ હતી અને કોમામાં જતો રહેલો. એને અમદાવાદમાં એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલો, અને મુંબઈથી ડૉક્ટર પંચાલ, જે ન્યુરો સર્જરીના નિષ્ણાત છે, ન્યુરો સાયન્સમાં નિષ્ણાત છે, અને ગુજરાતની મેડિકલ કોલેજોમાં ન્યુરોલોજીના પેપર્સ એની એક્ઝામ લેવા માટે આવે છે, એ પણ એમાં હાજર હતા આ કેસમાં. દીપકભાઈને આ બંને આનું બ્રેઇન જે કંઈ હતા તેનું સ્ટડી કરીને પછી કહેવા લાગ્યા, 1 વર્ષ સુધી આ છોકરો કોમામાંથી બહાર આવી શકે તેમ નથી. 1 વર્ષ સુધી. અને કદાચ જો આવે તો મેમરી લોસ હશે, અને કદાચ મેમરી લોસ નહીં હોય તો ખબર નહીં, પણ અમુક અંગ ચાલતું હોય, અમુક અંગ ન ચાલતું હોય, આપણે કંઈ કહી શકીએ નહીં. જોખમ પૂરેપૂરું છે. બરાબર છે. માતા પિતાને ખબર તો પડી કે વાત સાચી છે, દુઃખ ઘણું થયું, પણ થયું એવું કે ચોથા દિવસ પછી પેલો જાગ્યો ને કે પાણી લાવો. એટલે ડૉક્ટર વર્ષનું કહેતા હતા, અને આ ચોથા દિવસે જાગ્યો, અને ડૉક્ટર એમ કહેતા હતા 1 વર્ષ સુધી કોમામાંથી બહાર નહીં આવે, એને બદલે 1.5 મહિના પછી એ તો કાર ચલાવતો હતો, અને કાર લઈને અમને જ તેડવા માટે આવ્યો, સંતોને લેવા માટે જ આવ્યો. અને અમે કહ્યું ભાઈ તારા બે ભેગા બેસવામાં જોખમ છે ભાઈ, પણ એને કોઈ ના, હું સારી રીતે કાર ચલાવું, તમે આવો ચિંતા નહીં કરતા. ડૉક્ટર દીપકભાઈને ને પંચાલ સાહેબને પૂછ્યું, સાહેબ આવું કેમ થયું, પ્રિડિક્શન ખોટા કેમ પડ્યા?
એ કે આ ખરેખર અકળ છે. એમણે કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા. એણે એક બહુ જામા જર્નલ ઓફ અમેરિકન મેડિકલ એસોસિએશનમાં નોંધાયેલું કોઈ ઉદાહરણ, કે BMJ બ્રિટિશ મેડિકલ જર્નલમાં નોંધાયેલું ઉદાહરણ આપ્યું. એક માણસને ફ્રન્ટલ લોબ, મગજનો જે આગળનો ભાગ હોય એમાં ઈજા થયેલી, અને આખું આ ફ્રન્ટલ લોબ એ દબાઈ ગયેલું. એટલે ફ્રન્ટલ લોબ, મગજનો આગળનો ભાગ કામ નહોતો કરતો. વિજ્ઞાનીઓએ, ન્યુરોલોજિસ્ટોએ, ન્યુરો સાયન્ટિસ્ટોએ, અથવા તો જે શું કહેવાય ન્યુરો સર્જનો જે કંઈ એની સાથે જોડાયેલા છે, બધાએ કહી દીધું કે ભાઈ આ માણસ છે ને એને હવે શરીરની કેટલી ક્રિયાઓ નહીં થઈ શકે, એમ કહી દીધું. અને વાત સાચી હતી, કારણ કે આ તો આમ જ થતું હતું. પણ થયું એવું કે માણસ બધી ક્રિયા કરતો થઈ ગયો. એટલે ન્યુરો સાયન્ટિસ્ટોને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો, ભાઈ આ માણસનો ફ્રન્ટલ લોબ ડેમેજ થયેલો છે અને માણસ ફલાણી પ્રકારની ક્રિયા ન જ કરી શકવો જોઈએ, તો કરી કેવી રીતે શકે છે? એટલે વિજ્ઞાનીઓએ એને એક કેસ સ્ટડી તરીકે લીધો, અને આશ્ચર્ય થયું કે આ ફ્રન્ટલ લોબની જે જવાબદારી હતી એ પાછળ જે ડેડ મગજના સેલો જે બહુ ઉપયોગમાં નથી આવતા, એ અચાનક જાગૃત થઈ ગયા, અને એને આગળના જવાબદારીના કાર્યો પાછળ ઉપાડી લીધા. ક્યારે ચાલુ થઈ કે ખબર પડી નહીં. કેવી રીતે ચાલુ થઈ ગઈ મને ખબર નથી, હાલે છે કરું. આ લોકોએ કહ્યું કે ખરેખર બ્રેઇન કેવી રીતે કામ કરે છે એમાં કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિકના આજ સુધીના પ્રિડિક્શન 100% સાચા પડે એવો કોઈ દાવો કરી શકે તેમ નથી. શું બ્રેઇનની રચના છે, એમાંય બ્રેઇનમાં માઇન્ડ અને માઇન્ડ સાથે એક્ઝિસ્ટન્સનું એપ્લિકેશન જરા અઘરા શબ્દો છે, પણ આપણે સરળ કરીશું. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે આટલા બધા સૂતા છીએ, બેઠા જાગીએ છીએ, અને આ પ્રવચન કદાચ વધારે પડતું લાંબુ થઈ જાય, હું ટ્રાય કરું છું જલ્દી ટૂંકાવાનો. કદાચ લાંબુ થઈ ગયું અને તમે બધા અહીં સૂઈ ગયા, અને તોય હું જંપું નહીં અને ચલાવ કરું, અને તમે ઘસઘસાટ સૂઈ ગયા, નસકોરા બોલાવવા લાગ્યા, અને તેમાં તમારા ઘરેથી કોઈ શોધતું આવ્યું કે અમારો દીકરો છગન છે કે નહીં, અને મોટેથી બૂમ પાડે, છગન, એ છગન, એમ બૂમ પાડે. અહીંયા કદાચ 2,500 માણસ બેઠું છે, અને 2,500 માણસ સૂતું છે. એ 2,500 માણસના કાનમાં છગન છગન નામના મોજા જાય છે, અને કાનમાં જ્યારે મોજા પ્રવેશે છે એટલે અંદર કોક્લિયર સાથે જાય છે, એમ કરતા ઓડિયો નવમાં અથડાય છે, ઓડિયો નોઝમાં અથડાઈને બ્રેઇનમાં જાય છે, અને બ્રેઇનમાં એનું પ્રોસેસિંગ થાય છે. એ શબ્દોના જે મોજા અથડાયા એનું પ્રોસેસિંગ થાય છે બ્રેઇનમાં, અને બધા ગાઢ નિદ્રામાં છો, 100% ગાઢ નિદ્રામાં છો, સ્વપ્ન અવસ્થા નહીં, 100% ગાઢ નિદ્રામાં છો. અને એવા સમયે બ્રેઇનમાં પ્રોસેસિંગ થાય છે, છગન છગન. અને તમારા બ્રેઇનમાં આપણે ગાઢ નિદ્રામાં છીએ ત્યારે પણ પેલું પ્રોસેસિંગ થાય છે, અને શબ્દો અંદર જાય છે, હલીએ તો ખરા, થોડાક તો એવું તો થાય, પણ અંદર પ્રોસેસિંગ થાય ને અંદર કે તું હુઈ જા, તું છગન નથી, છગન હશે ઉઠશે, તમે ઊંધા ફરીને સુઈ જાઓ. કેવી રીતે ગાઢ નિદ્રામાં પણ બ્રેઇન પ્રોસેસિંગ કરે છે, હજુ સુધી આની કોઈને કલ્પના નથી આવતી. તમે ગાઢ નિદ્રામાં હો અને મચ્છર અહીં બેઠું, તો અંદર કોન્શિયસનેસ કયા લેવલ ઉપર જાગૃત છે કે આ બાજુનો હાથ ગાઢ નિદ્રામાં આમ થપ કરીને મચ્છર ઉડાડે. તમે તો ગાઢ નિદ્રામાં છો, પણ મચ્છર જાતે ઉડાડી દેશે. બ્રેઇન કેવી રીતે પ્રોસેસ કરે છે, ખાલી બ્રેઇનની આપણે વાત કરી. ટાઈમ મેગેઝિને થોડા સમય પહેલા, નેશનલ જ્યોગ્રાફિક એક અંક બહાર પાડ્યો તો, બહુ અદભુત અંક હતો. એમાં એ લોકોએ કહ્યું કે હવે ઘણા બધા અંગો વેચાતા મળશે. અમેરિકામાં દર વર્ષે $135,000 મિલિયન પ્રાકૃતિક અકુદરતી અંગો અથવા તો બનાવેલા અંગો વેચાય છે. 135,000 મિલિયન અંગો વેચાય છે, એટલા ડોલર્સના અંગો વેચાય છે. કોઈક પગ ખરીદતો હશે, કોઈક માથું ખરીદતો હશે, ખબર જે ખરીદતા હશે. પણ એમાં બહુ મહત્વની એક નાની એવી રિમાર્ક હતી. એ રિમાર્કમાં લખ્યું હતું કે બધું જ હવે લેબોરેટરીમાં બનવા લાગ્યું છે. ભાઈ પગ બનવા લાગ્યો છે, હાથ બનવા લાગ્યો છે, હવે થોડી આ લોકો સ્કિન ગ્રાફ્ટિંગનું પણ થોડું ટ્રાય કરવા લાગ્યા છે. પણ કદાચ બધું જ કરી શકશે, પણ 3 વસ્તુ કોઈ દિવસ નહીં કરી શકે. એ 3 વસ્તુમાં એક વસ્તુ તો મગજ, બ્રેઇન આ લોકો કોઈ દિવસ નહીં બનાવી શકે. પણ બીજી જે મહત્વની વસ્તુ આપી હતી એ મજાની વસ્તુ હતી, એ આ જીભ છે. આ જીભ કોઈ દિવસ વિજ્ઞાનીઓ પ્રયોગશાળામાં બનાવી નહીં શકે. ખરેખર આ જીભડી શું તાકાત ધરાવે છે, એમાં કેવી પ્રકારની મિકેનિઝમ છે,
તમે 10 વર્ષ પહેલા અહીંયા સાધુજીવન સ્વામીના હાથની કોઈ રસોઈ ખાધી હોય તો ખબર નથી, અહીંયા જે કંઈ રસોયા ભાઈ હશે કે ચંદુભાઈ ભગત હતા એમના દ્વારા બનાવડાવેલી હશે કે જે પણ તમે કંઈ રસોઈ 10 વર્ષ પહેલા ખીચડી ખાધી હોય અને એ વખતે ખીચડી અંદર ચોટી ગઈ, આવી ખીચડી ખાધી નથી કોઈ દિવસ. 10 વર્ષ પછી એક દિવસ તમે કોક જગ્યાએ બારગામ ફરવા ગયા છો અને ત્યાં કોકે કહ્યું કે આંખો મીચી જા, ચાલ તને જો એક સરપ્રાઈઝ આપો, અને તમે આંખો મીચી જાઓ અને તમે 10 વર્ષ સુધી ખીચડું ખાધું નથી અને અચાનક જ પેલું તમારું મોઢું ખોલી તમે તો આંખો બંધ કરી છે, એમાં ચમચીથી અંદર ખીચડી મૂકે અને તમે કહો ઓહો 10 વર્ષ પછી પહેલી ખીચડી તમે જોઈ નથી હજુ તો, મોઢામાં પેલા શું નાખ્યું તમે જોયું નથી, પણ જીભને અડી તે સાથે તમે કહ્યું 10 વર્ષ પહેલા આવી ખીચડી ખાધી હતી. ઓહો, શું જીભમાં પણ કઈ બ્રેઇન છે? એને યાદ રહે છે 10 વર્ષ પહેલાનો ટેસ્ટ? અને એમાં પણ થોડી થોડી જગ્યામાં નાના ડિસ્ટન્સમાં બધું કામ ભગવાને કર્યું છે, જબરદસ્ત કામ કર્યું છે. એને જે ટેસ્ટ બર્ડ્સ કહેવાય એમાં થોડીક જગ્યામાં તીખા સ્વાદને લઈ શકાય, થોડીક જગ્યામાં તમે જો મરચું ખાતા હો અને મરચું તીખું આવી ગયું, જીભને સેમ ફેરવી નાખો ને તો જીભ જો મરચું અમુક ભાગમાં જતું રહે તો તીખું ન લાગે, કારણ કે ત્યાં ગળપણના ટેસ્ટ બર્ડ્સ હોય છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે જો જીભ કપાઈ ગઈ તો દુનિયામાં હજુ સુધી એવો કોઈ સર્જન એવો પાક્યો નથી એ જીભના ટેસ્ટ એવા ને એવા આવે તેવી રીતે તેને સાંધી પણ શકે. નવી બનાવની વાત તો ભૂલી જાઓ. જીભની ડિઝાઇન કરવાનું હજુ સુધી કલ્પના નથી આવતી કોઈને, જીભની ડિઝાઇન કરવાની વાત. ત્રીજા અંગની વાત લીવરની છે, બહુ અદ્ભુત છે અંગો. અને બહુ જ મહત્વની વાત તો છે, અહીંથી તમે જે પણ ખાઓ એની પાછળથી નિકાલ જે પણ રીતે થાય, પણ અંદરથી વિઘટન જે થાય એમાંથી લોહી બને તો લોહી બને જ, એમાંથી કોઈ દિવસ એમ એ કોઈ એક્સ્ટ્રા વસ્તુ વધારાની ન બને. એમાં 4-5 જે એની જે સ્ટાન્ડર્ડ સિસ્ટમ છે તે પ્રમાણે જ તેનું વિઘટન થાય છે અને એમાંથી લોહી બને. તમે ઘાસ ખાઓ તો લોહી બને, તમે પાંદડા ખાઓ તો લોહી બને, તમે ઘઉં ખાઓ તો લોહી બને, પણ અંદર જે કંઈ નાખો એમાંથી વિઘટન થઈને લોહી બનવા. આવી ભાઈ કેવી રીતે શક્ય બને? તમે કોઈ પ્રોડક્શન ફેક્ટરી હોય તમારી અને તમે પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવવાની ફેક્ટરી હોય, તમે ઘાસ નાખો થોડા પ્લાસ્ટિકના દાણા નીકળે? એવું શક્ય બને કોઈ દાડો? આમાં તમે કાંઈ પણ નાખો, રોટલી નાખો, દૂધપાક નાખો, ફલાણું નાખો, ઢીકણું નાખો, એમાંથી ચરબી, પ્રોટીન, લોહી અને વિટામિન્સ એમાં જે થોડાક ઘટકો છે તેટલું છૂટું પડી જાય. આ તો બહુ અસાધારણ કહેવાય. મહત્વનો પ્રશ્ન આના પછીનો છે, હુ ડિઝાઇન્ડ અવર લાઈફ સાયકલ? આ તો બહુ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. આ જીવન ચક્ર કેવી રીતે ડિઝાઇન થયું છે? જન્મવું અને મરવું, પ્રભાતે ફૂલડિયા ખીલે સાંજે તે કરમાશેજી. કેટલી જબરજસ્ત સનાતન પ્રક્રિયા છે. આ પૃથ્વી ઉપર એક પશુ, એક જંતુ, એક વાયરસ, એક બેક્ટેરિયા, એક માણસ, એક પંખી એવું લઈ આવો કે જે જન્મ્યા પછી મરે નહીં. શક્ય જ નથી. કોઈક અદ્ભુત રીતે આ લાઈફ સાયકલ ડિઝાઇન થયું છે. જે જન્મે તે મૃત્યુ પામે 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 ને પામે જ. લાખો વર્ષોથી આ પૃથ્વીનો રેકોર્ડ છે. જન્મે એટલે ફિક્સ જ. આપણે ત્યાં બર્થ સર્ટિફિકેટની સિસ્ટમ છે. માણસ જન્મે એટલે હોસ્પિટલ વાળાને બર્થ સર્ટિફિકેટ આપે, મ્યુનિસિપાલિટી વાળા બર્થ સર્ટિફિકેટ આપે. પણ જેવો જન્મે તે સાથે એક અનરિટન, અનપ્રિન્ટેડ, અનએન્ડોર્સ્ડ ડેથ સર્ટિફિકેટ પણ હોય છે. દેખાતું નથી પણ હોય છે. એ ડેથ સર્ટિફિકેટ કોણ ડિઝાઇન કરે છે? કોણ નક્કી કરે છે કે આ માણસે 15 વર્ષથી મને ઉપડવાનું, આ માણસે 100 પૂરા કરવાના? અમે હમણાં એડિસન ગયા હતા, ગયા જૂનમાં. એક ભાઈ અમને મળ્યા, મંદિરમાં એન્ટર થતા હતા, સામે એક ભાઈ આવ્યા હતા. એમણે કહ્યું કે સ્વામી આશીર્વાદ આપો. આમ કડે ધડે લાગતા હતા, આશીર્વાદ આપો સંતો, આશીર્વાદ આપો. સંતોએ પૂછ્યું કેમ? કે સ્વામી આજે 98 પૂરા થયા, 99 બેઠું. અમને તો આશ્ચર્ય થયું, કારણ કે કડે ધડે કોઈ ટેકો નહીં, કોઈ લાકડી નહીં, આમ આમ. તમે પૂછ્યું કે આ તમે આટલું બધું સફળ લાંબુ જીવી રહ્યા છો, તંદુરસ્તી કેવી છે? અરે કે ચણા ચાવી જાઉં છું. અમે પૂછ્યું, પંજાબી હતા, અમે પૂછ્યું કે તો તમારા પિતા અને તમારા માતા અને એ બધાનું પણ ખબર ખરેખર જેનેટિક્સ જબર? કે હા, કે મારી બા હજુ હમણાં જ 2 વર્ષ પહેલા જ
116 વર્ષે ગયા, અને મારો ભાઈ એ હવે 100 પૂરા કરવાની તૈયારીમાં છે, અને મારી બેન 94માં હમણાં પ્રવેશી, અને કે મારો દીકરો એ અત્યારે 73 છે. અરે ભાઈ સાહેબ, બધું ફેમિલી, બધું લોંગેટિવિટી વાળું, અને કેટલાક બિચારાને 50 પૂરા કરવા ભારે પડે છે. કોણ ડિઝાઇન કરે છે ભાઈ? આને આટલું લાંબુ જીવાનું, આટલું લાંબુ નહીં જીવાનું. અચ્છા, મજાની વાત તો એ છે, કોઈક અદ્ભુત તંત્ર છે, કોઈ અદ્ભુત સંચાલન કરનારું પરિબળ છે જે નક્કી કરે આને ઉઠાવો, આજે આનું પૂરું થઈ ગયું છે. એ કોણ નક્કી કરે છે? અને કદાચ કોઈની પાસે અબજ રૂપિયા હોય, અને અબજ રૂપિયાથી એમ ઈચ્છે કે મારે મારી લાઈફ લાઈન લંબાવવી છે. કોઈની તાકાત છે? ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટરની બહુ ઈચ્છા હતી, મારે ઘણું લાંબુ રહેવું છે, અને ગુજરાતના નહીં, ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થવું છે, બહુ ઈચ્છા હતી. અને ભારતના શ્રેષ્ઠ ડોક્ટરો ચારે બાજુ ઉભા હતા, 1 સેકન્ડ પણ લંબાવી શક્યા નહોતા. પૈસા તો પુષ્કળ વેરવા તૈયાર હતા. ક્યાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની વાત કરો છો ભાઈ? જો ને દુનિયાના માંધાતાઓ, અરે દુનિયાના અબજોપતિ તો ક્યાં ઓછા છે, કોઈ 1 સેકન્ડ પણ લંબાવી શકે? રાણી વિક્ટોરિયા, શી વોઝ ક્રાઇંગ એન્ડ સ્ક્રીમિંગ, બૂમા બૂમ કરતી હતી, મને કોઈ બચાવો. પણ ભાઈ કોણ બચાવે? મૃત્યુ તો મૃત્યુ છે. કોઈક નિશ્ચિત કરનાર અદ્ભુત પરિબળ છે, કોઈ તત્વ છે. આને 40 વર્ષ પછી 1 સેકન્ડ રહેવા નથી દેવાનું, અને ઉપડી જ જાઓ, કાં તો બોમ્બ ફૂટે, અને કાં તો એક્સિડન્ટ થાય, અને કાં તો બીજું કંઈક થાય. જે થાય તે, પણ થાય તે નિશ્ચિત છે. ભાઈ આવું ખાલી માણસમાં જ છે? પશુમાં છે, પંખીમાં છે, જંતુમાં છે. જન્મે તે મરે. આ જે ક્રમ નક્કી થયો છે, લાઈફ સાયકલ નક્કી થયું છે, અને એમાં મજાની વાત, જન્મે ત્યારે કોઈ વસ્તુ 80 વર્ષનું હોય જ નહીં. એ કેવી અદ્ભુત વાત થઈ કે કોઈ પણ માણસ જન્મે, કોઈ પણ જંતુ જન્મે, એ નાનું જ હોય, અને પછી તેનો વિકાસ થાય, એ જુવાન થાય, વૃદ્ધ થાય, ક્ષીણ થાય, અને મૃત્યુ પામે. આ જે ક્રમ છે એ અદ્ભુત છે. અત્યારે આપણે ચહેરામાં એક કરચલી ન જોતા હોઈએ, અને તમે અરીસામાં જુઓ, એવા સરસ સરસ ગુલાબી ચહેરા હોય વિદ્યાર્થી તરીકેના આપણા, આમ એક કરચલી ન હોય, ને આપણે સરસ મજાના જાત જાતના સાધન સામગ્રી, પાવડર, પફ જે વાપરતો હોય વાપરીને ગુલાબી ગુલાબી દુનિયાને પણ દેખાડીએ. પણ આ ગુલાબી પણ હું એ ક્યારે કરચલીમાં પરિવર્તિત થશે? અને ગમે એટલું ટ્રાય કરો ને, આ ધોળા કાળા કરો, પણ ધોળા થાય જ ગમે એટલા. થોડા થોડા પાછળ દેખાય ખરા અમુકને તો, કે અંદરથી જો આ ભાઈ કલર કરવાનું ટાઈમસર ચૂકી ગયા છે. એ એનાઉન્સમેન્ટ થયા સિવાય રહેતું જ નથી. એ પ્રક્રિયા છે, કોઈનો ડિઝાઇનર છે. ઘણી બધી વાતો લાંબી છે, સમય પૂરો થવા આવ્યો છે, કદાચ થઈ પણ ગયો છે, પણ હવે અંત તરફ જવું છે. વિજ્ઞાનીઓ એક બહુ સરસ વાત કરે છે, અને તેનાથી હું અંત તરફ જવા ઈચ્છું છું. એક વિજ્ઞાની છે ડોક્ટર ફ્રાન્સિસ કોલિન્સ, જે જેનેટિક્સ નો નિષ્ણાત વિજ્ઞાની છે. એણે બહુ અદ્ભુત ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો હતો. એ ઇન્ટરવ્યૂ ન્યૂ સાયન્સ મેગેઝિનમાં હતો. એ ઇન્ટરવ્યુમાં કહે છે, આઈ હેડ ટુ એડમિટ that science I loved so much was powerless to answer questions such. એણે કીધું કે હું વિજ્ઞાનને બહુ ચાહતો હતો. હું એમ કહું કે બધી વસ્તુ વિજ્ઞાનથી ને ટેકનોલોજી સિદ્ધ થવી જોઈએ, ભગવાનનું અસ્તિત્વ વિજ્ઞાનથી પુરવાર કરો એમ માનતો હતો, અને આઈ લવ્ડ સો મચ. પણ હું જેને ખૂબ પાવરફુલ માનતો હતો એવું વિજ્ઞાન, એ સાવ પાંગળું છે ટુ આન્સર સમ ક્વેશ્ચન્સ લાઈક. હવે કે છે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ લાઈફ? ક્વેશ્ચન નંબર 2, વાય એમ આઈ હિયર? ભાઈ હું શા માટે જન્મ્યો છું? 3, વોટ ડઝ મેથેમેટિક્સ વર્ક એનીવે? પ્રશ્ન નંબર 4, ઇફ ધ યુનિવર્સ હેડ અ બિગિનિંગ, who created? પ્રશ્ન નંબર 5, why are the physical constants in the universe so finely tuned to allow the possibility of complex life forms? પ્રશ્ન નંબર 6, why do humans have a moral sense? 7, what happens after we die? આગળ સિરીઝ કરે છે, અને કહે છે, કદાચ કોઈક આનો જવાબ આપે, પણ આગળ કહે છે, but reason alone cannot prove the existence of God. માત્ર કારણો તમે આપો તેનાથી ભગવાનનું અસ્તિત્વ
લોજિકલી તમે પુરવાર કરી શકો, બટ યુ કેન નોટ એક્સપિરિયન્સ. તમને કોઈ દિવસ તેનો અનુભવ નહીં થાય ભગવાનના અસ્તિત્વનો. ભગવાનના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરવો તે ભગવાનના અસ્તિત્વને સાબિત કરવા કરતાં વધારે મહત્વનું છે. પણ ભગવાનના અસ્તિત્વનો અનુભવ કેવી રીતે કરવો? આપણે તો એ બાબતમાં પાંગળા છીએ. આઇન્સ્ટાઈન કહે છે તેમ બ્લાઇન્ડ છીએ. પણ અનુભવ થઈ શકે છે, રિયલાઇઝેશન થઈ શકે છે. સ્વામી વિવેકાનંદ પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નહોતા, પણ એક રામકૃષ્ણ પરમહંસ મળ્યા. પૂછ્યું, હેવ યુ સીન ગોડ? પરમહંસ દેવે કહ્યું, યસ, એઝ આઈ સી યુ. જેવી રીતે હું તને જોઉં છું તેમ મેં પરમાત્માને જોયા. અને રામકૃષ્ણ પરમહંસના મળ્યા પછી વિવેકાનંદને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો, ભગવાનનો અનુભવ થયો. એમ આપણને પણ થઈ શકે. જરૂર છે વિજ્ઞાનીની? ના, વિજ્ઞાનીની જરૂર નથી, પણ પરમ વિજ્ઞાનીની જરૂર છે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર છે. આજે આપણી વચ્ચે એવા પરમ વિજ્ઞાની પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિચરે છે કે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર છે. વાત અહીંથી નથી અટકાવવી. પરમાત્મા છે, પરમાત્માનો અનુભવ થઈ શકે છે. એના કરતા વધારે એક ડિગ્રી આગળ પરમાત્મા પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે. એના કરતા વધારે એક આગળનો કન્સેપ્ટ છે. વિજ્ઞાનીઓ કદી આ વાત ક્યારે સ્વીકારી શકશે એ વિજ્ઞાનીઓ જાણે. પણ શ્રદ્ધા અને લોજિક બેનું જો સંયોજન કરવામાં આવે તો આ વાત સમજાય તેમ છે. ભગવાન પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કરે છે. આ સિદ્ધાંત માત્ર અને માત્ર હિન્દુ ધર્મની જ માન્યતા છે, હિન્દુ ધર્મની દેણ છે. ઇસ્લામ આ વાતને સ્વીકારતો નથી, ક્રિશ્ચિયાનિટી આ વાતને સ્વીકારતી નથી, જુડાઇઝમ આ વાતને સ્વીકારતું નથી, વિશ્વના અન્ય ધર્મો સ્વીકારતા નથી. પણ હિન્દુઇઝમ સ્વીકાર કરે છે ભગવાન માનવ શરીર ધારણ કરીને આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરીને વિચરે છે. એ માત્ર કોઈ આકાશી તત્વ છે એવું નહીં, પૃથ્વી પર અવતરે છે. આ જબરજસ્ત મોટી રિસર્ચ હિન્દુ ઋષિઓની છે. એક પ્રસંગ ઓફ ધ ટ્રેક યાદ આવે છે, પણ લઈ લઉં છું વચ્ચે. એક મહાત્મા જતા હતા ટ્રેનમાં. ઇસ્લામ ધર્મ એમ માને છે કે પૃથ્વી ઉપર પૈગંબર આવે છે, ભગવાનના સંદેશવાહક આવે છે, ભગવાન નથી આવતા. ક્રિશ્ચિયાનિટી એમ માને છે કે ભગવાન પૃથ્વી પર આવતા નથી, પણ ભગવાનના પુત્ર સન ઓફ ગોડ જીસસ પૃથ્વી પર આવે છે. જુડાઇઝમ માને છે કે ભાઈ ભગવાનના સંત આવે છે, મોઝેસ ને અબ્રાહમ ને એ લોકો આવે છે. પૃથ્વી ઉપર ભગવાન તો આવતા જ નથી. મહાત્મા જતા હતા ટ્રેનમાં અને સામે સીટ ઉપર ઇતર ધર્મી લોકો બેઠા હતા. આ ઇતર ધર્મી લોકો ખંડન કરવા લાગ્યા. હિન્દુ ધર્મ બહુ પુઅર છે, હિન્દુ ધર્મ બહુ જરા લોજિકલ નથી, અને હિન્દુ ધર્મના ભગવાન બહુ પુઅર બિચારા. એમને ખબર હતી કે સામે ભગવા કપડાવાળો બેઠો છે, પણ જરા એ ઇતર ધર્મીઓ ખંડન કરવા માટે હેતુપૂર્વક પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. એમણે કહ્યું કે આપણા ભગવાન કેવા, એ કોઈ દિવસ પૃથ્વી ઉપર આવે નહીં, ઉપર બેઠા બેઠા કામ કરે. અને હિન્દુઓના ભગવાન બિચારા એને જાતે આવવું પડે, જાતે કામ કરવું પડે, જાતે પૃથ્વી પર આવવું પડે. આપણા ભગવાન તો રિમોટ કંટ્રોલથી કામ કરે. મહાત્મા થોડીક વખત બધું સાંભળી રહ્યા. પછી મહાત્માને લાગ્યું હવે આપણે જંપલાવીએ, ક્યાં સુધી સાંભળી રાખવું. મહાત્માએ કહ્યું કે બંધુઓ, જો નારાજ ન હો તો એક વાત કરું. નારાજ નહીં થતા તો કરો. મારે તમારું ખંડન પણ નથી કરવું, પણ જરા મારી વાત સાંભળો તો મને આનંદ થશે કે કરો. અત્યારે આપણે ટ્રેનમાં મુંબઈ જઈ રહ્યા છીએ, અમદાવાદથી મુંબઈ. અને મુંબઈ જતા જતા આપણે સામે પાટીઓ પર બેઠા છીએ. આમ તો આપણે એકબીજાને કંઈ ઓળખતા નથી, પણ પછી આપણે ઓળખાણ કાઢીએ કે તમારે ક્યાં રહેવું. તમે કહો કે ભાઈ અમદાવાદમાં કઈ જગ્યાએ, કે ભાઈ વસ્ત્રાપુરમાં કઈ જગ્યાએ, કે કાપડ બજારમાં. તમારે ક્યાં રહેવું તમે મને પૂછો, હું કહું ભાઈ હું વસ્ત્રાપુરમાં, તમે કઈ જગ્યાએ, તો કે પેન્ટ બજારમાં. બરાબર છે. તો શેનો ધંધો તમારે? કે અમારે ભાઈ ફલાણાનો ધંધો છે. તમારે કે અમારે ફલાણો ધંધો. ઓહો, તો આપણે બધા એકબીજાના નજીકના ધંધાવાળા કહેવાય. તમે પાછા મને પૂછો
કે તમારે ક્યાં જવું? કે મારે મુંબઈ. મારે મુંબઈ જ જવું છે. સારું, લો તો આપણે કંપની થઈ. સવારના પોરમાં આપણે ટ્રેનમાં બેઠા છીએ, કર્ણાવતી એક્સપ્રેસમાં. વચ્ચે છાપાવાળો આવે એટલે તમે દિવ્ય ભાસ્કર લો, હું સંદેશ લઉં. વચલાપાના મારા તમે વાંચો, પેલું હું વાંચું, તમારા વચલાપાના હું વાંચું. તમે આમ અરસપરસ છાપાની આપણે આપલે કરીએ, પછી ચર્ચા કરીએ કે ઓહો શું દેશમાં પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, શું આ દેશ ખાડે જવા બેઠો છે કે ટેકરે ચડી રહ્યો છે, ખબર પડતી નથી. એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ અને પછી વેડવા વાઘરીથી માંડીને એલઓસી સુધી તમામ ચર્ચા આપણે કરીએ. અને પછી આપણે બધા જાત જાતના ગપ્પા ટોળ ટપ્પા હાંકતા હાંકતા નડિયાદ આવે એટલે ભાખરવડી ખરીદીએ. તમે 2 દાણા ખાઓ, હું આગળ જાઉં તો વળી વલસાડા તો ચીકુ લઉં, તમને મારામાંથી ચીકુ આપો, વળી ઘરથી ઢેબરા આપ્યા તો હું તમને આપું. એમ આપણે ખાતા પીતા આનંદ કરતા કરતા મુંબઈ પહોંચીએ. પછી મુંબઈ ઉતરીએ. ઉતરતા ઉતરતા તમે મને એમ કહો કે અમારા ઘરે ક્યારેક બેસવા આવજો ને, લો અમારું આ કાર્ડ. તમે કહો અમે ક્યારેક અમારા ઘરે તમે આવજો, લો આ કાર્ડ. આપણે છૂટા પડ્યા. સમય વીતી ગયો. એક દિવસ લગ્નની સિઝનમાં મારા ઘરે આમંત્રણ પત્રિકાઓનો ઢગલો થયો. હું જોઉં છું આમંત્રણ પત્રિકાઓ અને એમાં જોઈ કે ઓહો હો અખાત્રીજ છે ને બહુ લગ્ન છે ભાઈ, આટલા બધા આમંત્રણ કાર્ડ આવ્યા છે ને કોને ત્યાં જવું? હું પહેલી આમંત્રણ પત્રિકા જોઉં છું તો તમારી સાથે મારો સંબંધ કેટલો, હું વિચાર કરું કે ભાઈ 8 કલાક ટ્રેનમાં બેઠા હતા તેટલો. ભાઈએ પ્રેમથી આમંત્રણ કાર્ડ તો મોકલ્યું છે ને આપણે એની ભાખરવડી ખાધી હતી, બીજું કંઈ ખાધું નથી જાજો. અને એણે આપણને નિમંત્રણ પ્રેમપૂર્વક મોકલ્યું છે તો હવે આપણે શું કરવું કે ભાઈ આપણી પાસે તો ટાઈમ છે નહીં અને આપણી એની સાથે બહુ ગાઢ સંબંધ નથી, એટલે હવે આપણે ન જઈએ તો ચાલે, પણ આપણો નોકર છે, આપણો પૈગંબર કહેવાય, એને કહી કે તું બેટા જઈ આવ. અને એમ કહેજે કે મારા શેઠે કહ્યું છે કે તમને શુભેચ્છા પાઠવીને આ તમને 51 રૂપિયાનો ચાંદલો આલ્યો છે અને આ એક ટિફિનનો ડબ્બો આપ્યો છે, ભેટમાં રાખો, તમે કામ લાગશે. એમ કરીને મૂકી જાય. કેમ ભાઈ? કારણ કે મારે એની સાથે તમારી સાથે સંબંધ ગાઢ નથી, એટલે હું મારા સંદેશવાહકને મોકલું છું, મારા નોકરને મોકલું છું. પણ બીજી કંકોત્રી ખોલું છું, એ જરા ચોંકાવે તેવી અથવા જરા ધ્યાન આપવા લાયક કંકોત્રી છે, કારણ કે આપણા શાળાનો પ્રશ્ન છે, આપણા શાળાના ઘરે લગ્ન છે. ભાઈ શાળાના ઘરે લગ્ન હોય તો કંઈક કરવું જ પડે, કારણ કે એની હારે સંબંધ ન સાચવે તો બીજા ઘરમાં પ્રશ્નો વધી જાય. એટલે પણ મારી પાસે ટાઈમ ક્યાં છે? એટલે પછી બેટાને કીધું કે બેટા મારા વતી તું જઈ આવ, તું કહેજે કે પપ્પાને બહુ ઈચ્છા હતી કે મામાને ત્યાં લગ્નમાં આવવું છે પણ નથી આવી શક્યા, તો માફ કરજો. એટલે પપ્પાએ ખાસ કહ્યું છે કે લો આ 1001નો ચાંદલો, આમ તેમ ફલાણું ફલાણી ગિફ્ટ લો આ. પપ્પા પછી ગમે ત્યારે ફુરસદ અનુકૂળતા છે પણ પપ્પાએ મને ખાસ મોકલો છે. મારે ત્યાં દીકરાને મોકલવો પડ્યો કારણ કે સંબંધ વધારે ગાઢ છે. અને ત્રીજી કંકોત્રી ખોલું છું. ભાઈ ત્રીજી કંકોત્રી ખોલવા જેવી છે જ નહીં, કારણ કે ત્રીજી કંકોત્રી તો મારા પોતાના ઘરે લગ્ન છે. અને મારા પોતાના ઘરે લગ્ન હોય તો ભાઈ મારે કોઈ પૂછવાનું હોય એમાં તો મારે જવાનું જ હોય, તો કોઈ સવાલ જ નથી. મહાત્મા આટલું કંઈ નટક્યા. પછી પેલા સામે બેઠેલા બંધુઓને કહેવા લાગે કે મિત્રો, આ પૃથ્વી એના ટુકડાઓ છે, એના નાના નાના ધરતીના વિભાગો છે, એમાં ધરતીના એક વિભાગના લોકોનો ભગવાન સાથે સંબંધ છે, બીજા વિભાગના લોકોનો પણ ભગવાન સાથે સંબંધ છે. પણ જે એક વિભાગના લોકોનો ભગવાન સાથે સંબંધ છે એ ભગવાને પ્રાર્થના કરે કે આવ આવ આવ, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આની હારે આપણે ગાઢ સંબંધ નથી, આની હારે બહુ સંબંધ નથી, એટલે આની જવા જેવું નથી, અહીંયા સંદેશવાહકને મોકલી આપો, આપણે નથી જવું. ત્યાં ભગવાન પોતાના સંદેશવાહકને મોકલી આપે છે, પોતે નથી જતા. એને ગુજરાતીમાં પૈગંબર કહેવાય છે. ક્યાંક ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કેટલાક લોકો કે ભગવાન તમે આવો આવો આવો, ત્યારે ભગવાન એમ વિચાર કરે આની હારે આપણો સંબંધ કેટલો ગાઢ, અહીંયા ચાલશે, આપણે ન જોવું, દીકરાને મોકલી આપો. દીકરો જાય છે. પણ અમારા હિન્દુસ્તાનની ધરતી એવી છે કે અહીં નાનું ચકલું પણ પ્રાર્થના કરતો ભગવાન અવતાર ધારણ કરીને આવે છે, એટલે અમારે ત્યાં વારે વારે અવતાર થાય છે. અને ભગવાન ગોડ ઇન ફ્લેશ એન્ડ બ્લડ, ભગવાન માનવ શરીરમાં વિચરે છે, એ અમારી પૃથ્વીમાં હિન્દુ ધર્મની એક આગવી એ વિભાવના છે. ભગવાન પૃથ્વી પર વિચરે છે, સાબિત કરવાની ક્યાં વાત રહી, અનુભવવાની વાત છે. અને આજે પણ ભગવાન પૃથ્વી પર વિચરે છે. ભગવાન પૃથ્વી પર એમના સાક્ષાત્કાર યુક્ત સંત દ્વારા વિચરે, વિજ્ઞાની સાબિત કરવા મથે છે, અને સાબિતી નથી મળતી ત્યારે શ્રદ્ધાથી ઝૂકી જાય છે. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાયન્ટિસ્ટ,
એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કહ્યું, સ્વામી, આઈ વોઝ વન્ડરિંગ, મને આશ્ચર્ય થતું હતું કે હુ ક્રિએટેડ ધીસ અક્ષરધામ ન્યૂ દિલ્હી? આ અક્ષરધામનું સર્જન કોણે કર્યું? આઈ વોઝ નોટ એબલ ટુ ગેટ ધ આન્સર. મને જવાબ મળી શકતો નહોતો, પણ મેં તમારી સામે જોયું, મને જવાબ મળી ગયો. તમારામાં સાક્ષાત સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિચરે છે ને એણે અક્ષરધામ કર્યું છે. ભગવાન તમારામાં પ્રગટ છે. આ સાયન્ટિસ્ટ ઇઝ સેઇંગ. ત્યાં અમેરિકામાં ડોક્ટર જૈન હતા, ન્યુક્લિયર ફિઝિસિસ્ટ, અતિ નાસ્તિક. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમને પહેલી વખત કહ્યું માળા ફેરવો, અને શ્રદ્ધા બેઠી કે સ્વામી મને એમ થાય છે તમારામાં રહીને ભગવાન બોલે છે, એટલે હું માળા ફેરવું છું. સેંકડો અનુભવો, લાખો હરિભક્તોના અનુભવો, આબાલ વૃદ્ધ સ્ત્રી પુરુષો બ્રહ્માંડમાં જ્યાં પણ હશે અનેકના અનુભવો છે કે આ કોઈ તત્વ વિલક્ષણ છે. દુબઈ હતા ગયા વર્ષે 2006માં અમે, અને દુબઈમાં અમે એક નૌકા વિહારમાં જતા હતા. અમારી બાજુમાં એક ભાઈ બેઠા હતા. એ ભાઈ, એને અમે પૂછ્યું કે તમે કેવી રીતે સત્સંગી થયા, તમે કેવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં માનો, તમારું નામ શું? એમણે કહ્યું કે સ્વામી, હું કેવી રીતે સત્સંગી થયો એ એક બહુ જ મોટી લાંબી કહાની છે, પણ હું તમને સંક્ષેપમાં કહું કે હું નાસ્તિક, હું રાજકોટમાં જન્મ્યો ત્યારથી નાસ્તિક. મને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નહોતી. એમાં અશ્રદ્ધા કરાવવામાં એક ભાઈનો પણ ફાળો, કારણ કે અમે, એ નાનો હતો ત્યારે 11-12માં ધોરણમાં ભણતો ત્યારે મારા પાડોશી એક ભાઈ મને સ્મશાનમાં ફરવા લઈ જાય. લોકો બગીચામાં લઈ જાય, આ સ્મશાનમાં લઈ જાય, અને સ્મશાનમાં જે મળદા બળતા હોય તે બતાવે કે જો ભાઈ આપણી દશા આ થવાની છે, માટે લહેર કરવી એટલી કરી લેજે, મૂંઝાવાનું નહીં કાંઈ, અંતે આ જ થવાનું છે. અને કોણ ખબર ભગવાન છે કે નહીં, બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, આ થાય તે પહેલા લહેર કરી લેવી, એવું મને કાયમ શીખવાડતા. અને એમાં મને એક નાસ્તિક ગુરુનો ભેટો થઈ ગયો. એ ગુરુ પહેલા અમેરિકા રહેતા હતા, અમેરિકાથી એને કાઢ્યા, જર્મની ગયા ત્યાંથી કાઢ્યા, નેપાળમાં ગયા ત્યાંથી કાઢ્યા, અને છેવટે ઇન્ડિયામાં મહારાષ્ટ્રમાં આશ્રમ બાંધીને સારી પેઠે રહ્યા. પોતાને બુદ્ધનો અવતાર ગણાવે, નાસ્તિકવાદ, એનો મને યોગ થઈ ગયો. એટલે હું તો લાગી ગયો. મેં ભગવા જબ્બા લેંગા પહેરી લીધા, દાઢી વધારવાનું ચાલુ કર્યું, અને પોતાને સાંઈ એવું નામ આપી દીધું. અને આપણે તો કોલેજમાં ભણતા હતા, અને હું તો સરસ રીતે તેજસ્વી છોકરા તરીકે ભણતો હતો, પણ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નહીં. લગ્ન થયા, બધાએ બહુ આગ્રહ કર્યો, ભાઈ ભગવા કપડાં કાઢ, લગ્ન કરવાના છે, શૂટ બૂટ તો પહેરવા પડે, લગ્ન વખતે તો પહેર, નકર પછી અધવચ્ચે ભાગી જશે, તો પાર પાડ. થોડુંક ઉતાર્યું, દાઢી બાઢી ઉધારી, લગ્ન કર્યા, સેટલ થયા. દુબઈમાં એક બહુ જ મોટી કંપનીમાં ખૂબ સારી પોસ્ટ મળી, ખૂબ સારી રીતે કમાયા, ધામધૂમથી પ્રતિષ્ઠા મેળવી લીધી. એક દિવસ મારા જીવનમાં ન બને કોઈ દિવસ તેવી ઘટના બની. મને કોઈ દિવસ જ્યોતિષમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, પણ એક જ્યોતિષ મને મળ્યો. એ જ્યોતિષ મને કહેવા લાગ્યો કે હું તમારા જોશ જોઈ આપું, મને તમારામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. આણે કોઈ ભાઈ હું જ્યોતિષમાં માનતો નથી. પહેલાં કહ્યું પણ હું ચીલાચાલુ જ્યોતિષ નથી, હું છે ને ભૃગુ સંહિતામાં માનું છું. ઓહ, ભૃગુ સંહિતા ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ. ભૃગુ સંહિતા એ અદ્ભુત એક ગાણિતિક ગ્રંથ છે, મેથેમેટિકલ જ્યોતિષનો ગ્રંથ છે. એમાં જો કંઈ હોય તો અદ્ભુત છે. અમારા યજ્ઞેશ્વર સ્વામીને ભૃગુ સંહિતાનો સારો એવો અનુભવ છે. ભૃગુ સંહિતા એટલે તમે તમારા હાથમાં પ્રશ્ન લખીને ચિઠ્ઠીમાં દબાવી દો, અને પછી તમે પેલા ભૃગુ સંહિતાના જાણકારને કહો ભાઈ મારા હાથમાં પ્રશ્ન છે, તું મને જવાબ આપ. એટલે ભૃગુ સંહિતાનો જાણકાર આકાશમાં ગણતરી કરે કે ભાઈ અત્યારે આ નક્ષત્ર, આ ગ્રહ, ફલાણા પ્રકારના યોગ ને કરણ ને એને આ સ્થિતિ, અને તમારા હથેળીમાં જે ચિઠ્ઠી દબાવેલી છે તેમાં આ પ્રશ્ન છે, એનો આ જવાબ છે, અને જવાબ 100% સત્ય નીકળે, એવું ભૃગુ સંહિતા માટે કહેવાય છે. ભારતમાં ભૃગુ સંહિતાના જાણકાર બહુ ઓછા છે. આણે કહ્યું ભૃગુ સંહિતાનો જાણકાર છું, કે હા જોઈ આપ ચાલો. આણે કીધું તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન છે? તો રાખ્યો મનમાં પ્રશ્ન. એ કે મને તમારા ડેથ વિશે પ્રિડિક્ટ કરવાની ઈચ્છા છે. પેલા જ્યોતિષી કહ્યું હા, અને ખબર પડી ગઈ મારા મૃત્યુ વિશે. હા બોલ. કે તમારું મૃત્યુ 97 માર્ચમાં છે. ઓહ, ત્યાં તો 96 ફેબ્રુઆરી તો થઈ, તો 11 મહિના બાકી. સોરી 13 મહિના બાકી, કઈ વાંધો નહીં. પણ લાગ્યું કે તને કેવી રીતે ખબર પડ્યા? એ કે જો ભાઈ ભૃગુ સંહિતામાં આ આટલા મેથેમેટિક્સ છે ને, મેં આમ કર્યું છે, કઈ વાંધો નહીં.
પછી લાગ્યું કે આવા તો બધા જ્યોતિષ ગપ્પા માર્યા કરે, અને ઘણા ઘણા જૂના જ્યોતિષના અનુભવો હોય, તુક્કાઓ સાંભળ્યા હોય, એટલે ખબર પડતી કે આ બધા કંઈ નક્કી નહીં. પણ પછી વિચારવાળું ભૃગુ સંહિતા છે એટલે કદાચ સાચું હોય. કોકને પૂછીએ તો. એટલે એક બીજો ભૃગુ સંહિતાનો જાણકાર બેંગ્લોરમાં શોધ્યો કે ક્યાંક શોધ્યો. એને કહ્યું કે તું મને જરા જોઈ આપ ને, મારા એક સવાલનો જવાબ. પેલો કે જોઈ આપું. અને પેલા તો હાથમાં હથેળીમાં ચિઠ્ઠી દબાવી રાખી. પેલા એ કહી દીધું તમારા મૃત્યુ વિશે તમને જાણવાની ઈચ્છા છે, તમારું મૃત્યુ 1997 માર્ચ. તો ચોંક્યો. હા, બીજો આ કે છે. એવો ત્રીજો શોધ્યો, એણે 1997 માર્ચ. ચોથો શોધ્યો, એણે 1997 માર્ચ. પછી એમ લાગ્યું આ ભૃગુ સંહિતામાં જ લોચો છે. એટલે આપણે ભૃગુ સંહિતાને બદલે બૃહદ સંહિતા પકડીએ. વરામીરે બૃહદ સંહિતા જરા હારી લખી છે, બૃહદ સંહિતાવાળા પકડો. એણે કહ્યું કે ભાઈ 1997 માર્ચ. અચ્છા, મહત્વની વાત એક, બધાએ કહ્યું કાર એક્સિડન્ટથી તમે મરવાના છો. બધા એકની એક વાત કરે છે. તો આપણે ફેબ્રુઆરીથી કાર તો ચલાવવાની બંધ જ કરવી પડશે. એમાં થયું એવું કે સમય પસાર થઈ ગયો, ઓક્ટોબર મહિનો આવી ગયો, અને હવે તો રાત્રે ઊંઘ ઉડવા માંડી કે સારું છે, કુલ મળીને 4-5 મહિના જ બાકી હવે તો. અને ભાઈ એક્ઝામ આવતી હોય તો આપણને કેવું ટેન્શન હોય મિત્રો, વિદ્યાર્થી તરીકે. આના તો એના કરતાં વધારે ટેન્શન. ભાઈ 4-5 મહિના બાકી, એમ કરતાં કરતાં નવેમ્બર મહિનો આવ્યો. નવેમ્બર મહિનામાં તો ઊંઘ ઉડી ગઈ. સારું આપણે જશું, પછી આ છોકરા બૈરાનું શું થશે. એમાં એટલું બધું ટેન્શન થઈ ગયું કે એનો એક મામાનો દીકરો નીતિનભાઈ ગઢિયા, એ લેબેનોન હતા. લેબેનોનથી દુબઈ થઈને દિલ્હી આવતા હતા. અને દિલ્હી આવતા હતા એટલે ત્યાં લેન્ડ થયા, અને આ એનો મળ્યો. નામ અશોક. પૂછ્યું કેમ અશોક, કંઈ દુબળો થઈ ગયો છે? અરે કે ભાઈ શું કરું, બહુ ટેન્શનમાં છું. શાનું ટેન્શન? એ કે કોઈને કહેવાયું નથી, મારો એક જ્યોતિષ મને કહી ગયો છે કે તું મરી જવાનો છે 1997માં. અરે કે હારા, જ્યોતિષ બધા ખોટા હોય. એમ કંઈક જોક કીધો કે એક પોપટ, જ્યોતિષ પોપટ દ્વારા પેલું કરે ને, કે એક પોપટ હતો, જ્યોતિષ પોપટ લઈને બેઠો હતો. અને પછી પેલો માણસ ગયો પોપટ પાસે, અને પોપટ પાસે બધું જાત જાતનું જ્ઞાન પૂછે. ને પછી પેલો કે જો આજે તારું કોઈ પણ કામ હશે ને સફળ થવાનું છે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં. પેલો કે ખરેખર કોઈ પણ કામ સફળ થવાનું છે? હા 100%. કે મને તમારા પર વિશ્વાસ નથી. અરે ભાઈ જો આ મારું ટીપણું અને આ પોપટ પાસે ચિઠ્ઠી ઉપડાવી, પાકું 100% તારું કામ થવાનું છે. કે ભાઈ મને જ્યોતિષ ઉપર ખરેખર વિશ્વાસ નથી. ભાઈ તને ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ મારી વાત તું જો આજે માનીશ તો તને ફાયદો જ થવાનો છે. તો કે તમે 5 માણસની સાક્ષીએ બોલો. 5 માણસની સાક્ષીએ કહું છું. આ બધા ભેગા કર્યા, આ બધાને સંભળાવો કે ભાઈ 100% આનું કામ આજે બપોર સુધીમાં થઈ જ જવાનું. પેલો પૂછે કે કયું કામ છે તો તમને પૂછો. તો ક્યાં કે કયું કામ છે? તો કે તમે કામ પૂછો છો એ પહેલા ફરીથી કહી દો કે કામ થવાનું છે કે થવાનું છે. તમે શું સંકલ્પ લઈને નીકળ્યા હતા આજે ઘરે પહેલું કામ કરવાનું તે કહો. એ કે હું એવો સંકલ્પ લઈને નીકળ્યો હતો કે આજે મને સવારે જે પહેલો મળે એની પાસેથી 5000 રૂપિયા ઉછીના લેવા છે. લાય, કામ સફળ થવાનું છે ને લાય. આવા 2-4 જોક કીધા નીતિનભાઈએ. તો કે ખોટું હોય જ્યોતિષનું? તો કે ના ભાઈ ના, પાકી વાત છે, મેં બધું કન્ફર્મ કર્યું છે, અને આપણું આ 1997 માર્ચ એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. બહુ ગભરાઈ ગયો છું. તો કે ચાલ આમાં ગભરાવાનું ન હોય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે એના આશીર્વાદ લઈ લે. કે ભાઈ મને કોઈ સાધુ બાવામાં શ્રદ્ધા નથી. સાધુ બાવા બધા ઢોંગી હોય છે, ધતંગી હોય છે, મને એમાં શ્રદ્ધા નથી. અરે ભાઈ ચાલ તો ખરા, તું જોજે તો ખરા, મળજે. એમને માનતો નહીં, હું વાત કરીશ, તું નહીં કરતો. ચાલો. નવેમ્બરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સુરતમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. જન્મ જયંતિ મહોત્સવ પૂરો થયો હતો, અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બીજા દિવસે સવારે પૂજા પછી ઉતારામાં પ્રવેશી રહ્યા હતા. નીતિનભાઈ અને અશોકભાઈ ત્યાં પહોંચ્યા. સ્વામી શ્રી નીતિનભાઈને ઓળખે, બોલાવ્યા નીતિનભાઈને. જય સ્વામિનારાયણ, ક્યારે આવ્યા? આશીર્વાદ છે બાપા, એક કામ અગત્યનું લઈને આવ્યા છીએ. હા આશીર્વાદ છે. એમ નહીં, અંગત રીતે રૂમમાં મળવું પડશે. આ લઈને આવ્યો છો, આને મળવું પડે એવું છે. રૂમમાં મળ્યા, વાત કરી. બાપા આવું છે બધું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કંઠી કાઢી, હાથમાં પાણીની બોટલ લીધી. અશોકભાઈને કહ્યું તમારો હાથ લાવો. હાથમાં જળ ધરાવ્યું, અને જળ મૂકીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહે છે આપણે આજે વર્તમાન ધારણ કરીએ છીએ, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રય કરીએ છીએ. ભગવાનનો આશ્રય કરીએ એટલે ભગવાન આપણી રક્ષા કરે. અને જેને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશ્રય હોય
એને કાળ કર્મને માયા કાંઈ કરી શકે નહીં. લો ગળામાં કંઠી પહેરો, ભગવાન તમારી રક્ષા કરશે, તમને કાળ કાંઈ ન કરી શકે. પેલો કે હે, કે કાળ તમને કાંઈ ન કરી શકે, ભગવાનનો આશ્રય કરો, શ્રદ્ધા રાખો. કંઠી પહેરીને ઊભા થયા. નીતિનભાઈ ને અશોકભાઈ કહેવા લાગ્યા, આવા કંઠા પહેરી કંઈ ઉતરાતું હશે પાર? આ કંઠી બંઠી બધા કહે છે ખોટી. આ બધું કંઠી બંઠી હું કંઈ માનતો નથી, આ તો પહેરાવી લે, ના ન પાડી, પણ કંઠીથી ખરેખર કામ થાય? નીતિનભાઈ કે તું શ્રદ્ધા તો રાખ, ન થાય તો આમ તો તું માર્ચ 1987 ઉપડવાનો જ છે, શ્રદ્ધા તો રાખ, આમાં ક્યાં તારે કઈ ખર્ચ નવો કરવાનો છે? કે રાખીએ તમે કહો છો એટલે, બાકી લાગતું નથી બહુ. દુબઈ પહોંચ્યા, ડિસેમ્બર ગયો, જાન્યુઆરી ગયો, ફેબ્રુઆરી એન્ડ આવ્યો, અને તો ટેન્શન, એટલું બધું ટેન્શન થઈ ગયું. પત્નીને કહી શકાય નહીં, ઘરમાં કહીને કહી શકાય નહીં. નરેન્દ્ર જૈન નામનો મિત્ર, એ નરેન્દ્ર જૈન દુબઈ જૈન સમાજનો પ્રમુખ, એને બોલાવ્યો. અરે નરેન્દ્ર, તું મારો ખાસ મિત્ર છે, હવે તને કહી દઉં, નથી રહેવાય તેવું, આવી પરિસ્થિતિ છે, મોત પાક્કું છે, હવે 2-3 અઠવાડિયા જ બાકી છે, આ તારીખ છે, માર્ચ મહિનો આવી ગયો છે. અને બહુ રડતા રડતા વાત કરી કે હવે હું ઉપડી જવાનો છું, તું મારા 2 સંતાનો છે, મારા પત્ની છે, એનું ધ્યાન રાખજે, આ મારા સ્ટોક્સ છે, આ મારા શેર છે, આ મારું ડિપોઝિટ ફલાણું તંત્ર છે ને, આઈ ટ્રસ્ટ યુ, મને તારા ઉપર વિશ્વાસ છે, તું જાળવી લેજે મને, હું આ બધાનો વિરહ સહન નથી કરી શકતો, પણ તું જાળવી લેજે. નરેન્દ્રભાઈ, આ જ્યારે અમને પ્રસંગ અશોકભાઈ કહી રહ્યા હતા ત્યારે બાજુમાં બેઠા હતા, અમારી બાજુમાં બેઠા હતા. કહે છે કે નરેન્દ્ર કે તું ચિંતા ના કરીશ ભાઈ, કાંઈ નહીં થાય. અરે ભાઈ સાહેબ, તું બધી વાત છોડ દે, મેં બધું પાક્કું કર્યું છે અને ફિક્સ જ છે, થવાનું છે તે થવાનું છે, એને કોઈ રોકી શકે તેમ નથી. એવામાં માર્ચ મહિનાનો પહેલો દિવસ બેઠો, નીતિનભાઈનો લેબનનથી ફોન આવ્યો કે અશોક, તને ખબર મળી કે શું? કે પ્રમુખ સ્વામી મારા દુબઈ આવે છે. તો દુબઈ એમને શું કામ છે? બસ સત્સંગ કરાવવા માટે આવે છે, અને તું એમને લેવા જજે. આ કે સારું, જઈશું, આમે મરવાનું તો છે જ, છેલ્લે જે કંઈ કામ થયું તે. પ્રમુખ સ્વામી મારા દુબઈ એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડ થયા, અશોકભાઈ લેવા ગયા, પ્રમુખ સાહેબને પગે લાગ્યા અને પ્રમુખ સાહેબને વિનંતી કરી, સ્વામી મર્સિડીઝ કાર લઈને આવ્યો છું, આપ મારી ગાડીમાં બેસો, હું આપને ઉતાર સુધી લઈ જાઉં. બાપા કે આશીર્વાદ છે, તમારી ગાડીમાં નહીં, બીજાની ગાડીમાં બેસીશું. રોહિતભાઈની ગાડીમાં બેસે. એને ખબર પડી ગઈ, આને ખબર છે કે આ ગાડીમાં કંઈક થવાનું છે, આમાં નથી બેસતા. રોહિતભાઈની ગાડીમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના ઘરે ઉતારે પહોંચ્યા. રોહિતભાઈના ઘરેથી પગે લાગીને અશોકભાઈ જતા હતા. સ્વામી બાપાએ કહ્યું કે જાઓ છો? કે હા બાપા જાઉં છું, કંઈ સેવા હોય તો કહો. તો કે સેવા તો કાંઈ નહીં, પણ આપણી રોજ સભા હોય છે, ત્યાં સભામાં ઠાકોરજીને લાવવા લઈ જવાનું, તમે સેવા કરજો, ગાડીમાં તમારી ગાડીમાં ઠાકોરજીને સંતોને લઈ જજો અને લાવજો. કે હા સારું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 8 દિવસ રોકાયા. એ દરમિયાન રોજ ગાડીમાં ઠાકોરજીને લઈને જવાનું અને પાછા આવવાનું. અને એમાં 8 દિવસ પૂરા થઈ ગયા. 9મા દિવસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપર વિદાય લઈ રહ્યા હતા, અને અશોકભાઈ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પગ પકડીને આંસુથી પખાળી રહ્યા હતા. સ્વામી, પેલી તારીખ જતી રહી, પેલી જે તારીખ કહીતી જ્યોતિષીઓએ જતી રહી. અશોકભાઈ આ પ્રસંગે જ્યારે કહ્યું ત્યારે રડી રહ્યા હતા. એણે એમને કહ્યું કે સ્વામી, કોઈ દિવસ ભગવાનમાં માનવું નહીં, મને ભગવાન તત્વ નામથી નફરત, પણ મને એમ થયું કે કોઈક મારા જીવનનો સંચાલક છે, એ પરમાત્મા છે, અને એ પરમાત્મા આ પૃથ્વી પર આ સ્વામિનારાયણમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રૂપે આજે વિચરી રહ્યા છે. મને પ્રતીતિ થઈ. પીપલ આસ્ક, લોકો પૂછે છે કે તમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં કેમ શ્રદ્ધા રાખો છો? કરોડો, લાખો લોકો, હજારો લોકો, દરેકની પાસે અલગ અલગ ઉત્તર છે. દરેકની પાસે અનેક અનુભવ છે, જાત જાતના અનુભવ છે. વિજ્ઞાનીઓ ભગવાનમાં માને કે ન માને, પણ વિજ્ઞાનથી પર શ્રદ્ધા તત્વ છે, અને શ્રદ્ધા તત્વ જ્યારે માણસ હૃદયમાં રાખીને ચાલે છે ત્યારે એને આ પૃથ્વી ઉપર 2 પગે ચાલતા પરમાત્માનો ક્યાંક ને ક્યાંક ભેટો થઈ જાય છે. તુલસીદાસને થયો હતો, વિવેકાનંદને થયો હતો, રામકૃષ્ણ પરમહંસને થયો હતો, અને આજે આપણને પણ થઈ શકે. ભગવાનના કારણોની ચર્ચા નહીં, ભગવાનના કારણોના ઇતિહાસો નહીં, ભગવાનના કારણો ઉપર વિવાદો નહીં, પણ ભગવાનના અસ્તિત્વનો સાક્ષાત્કાર અને અનુભવ પણ થઈ શકે છે. આજના દિવસે તે પ્રાર્થના કરીએ, એવા અનુભવના આપણે અધિકારી થઈ શકીએ. જય સ્વામિનારાયણ.